حاضر ہیں ہم ایک شارٹ ناول محبت کی چھاؤں از انا الیاس کے ساتھ۔ یہ ناول کوٹھا بیسڈ ہے، سافٹ رومانٹک سا ناول ہے اور شارٹ ہے، اس لیے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ شروع کرتے ہیں محبت کی چھاؤں از انا الیاس۔ اف، کیا مصیبت ہے! سر نے اتنا گھٹیا کوشچن ضرور دینا تھا۔ وہ جو کب سے پیپر سامنے رکھے پریشانی سے آخری سوال کو دیکھ رہی تھی، آخر میں سر موئز کو دل میں سلواتے سناتے اپنے سے آگے بیٹھی سارا کی کمر میں پینسل کی نوک مار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سارا نے غصے سے فہمہ کو دیکھا۔ فہمہ بزنس ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ تھی، پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ IIR کے ہال میں بیٹھی پیپر کر رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ سارا نے خفگی سے دھیمی آواز میں پوچھا تاکہ ایگزامینر تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ یار، اس کوشچن کا تو کوئی آئیڈیا دے دو، فہمہ پریشانی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ سارا کوئی جواب دیتی، گولیوں کی تڑ تڑ کی آواز گونجی۔ یکدم بھگدڑ مچ گئی، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے۔ فہمہ بھی گم حواسوں کے ساتھ اتنی ہمت نہ کر پائی کہ ہال سے باہر نکلے جہاں سے چیخ و پکار جاری تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ وہ وہیں سے دیوار سے لگ گئی تھی اور اپنے سامنے موجود 3-4 کرسیوں کو اپنے آگے کر کے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ دماغ اس کا بالکل سن ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے تیز قدموں کی آواز آئی۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے یہاں؟ بھاری مردانہ آواز گونجی ہال میں۔ یا اللہ، کوئی دہشت گرد! اللہ ایسی موت نہ دینا۔ اس نے خود کو مزید چھپاتے ہوئے دل میں دعا مانگی۔ قدموں کی آواز اب اس کے قریب آ رہی تھی۔ 4 کرسیوں کے پیچھے وہ کتنی دیر تک چھپ سکتی تھی آخر؟ سنیں پلیز، آپ ڈرے نہیں، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، میں کمانڈو ہوں۔ آپ پلیز باہر آئیں اور فوراً یہاں سے نکلیں۔ ہماری فورس نے ان دہشت گردوں پر قابو پا لیا ہے جنہوں نے یہاں حملہ کیا تھا۔ پلیز بی ریلیکس۔ وہ آہستہ آہستہ کہتا کرسی ہٹاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، جو خود کو بازوؤں کے حلقے میں چھپاتی چہرہ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے چہرہ اوپر کیا جو خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ جیسے فہمہ کی نظر اپنے سامنے کھڑے کمانڈو پر پڑی، وہ فوراً اس کی جانب بڑھی۔ وہ اس کے بازو کے ساتھ لگی اب بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پلیز، آپ اب ریلیکس ہو جائیں اور میرے ساتھ چلیں۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لے کر وہ ڈین کے آفس پہنچا جہاں پہلے سے ہی بہت سے اسٹوڈنٹس تھے۔ سب کے چہروں پر خوف تھا۔ ہیلو، جی سر، ہم نے دہشت گردوں پر قابو پا لیا ہے۔ وقت پر نہ پہنچتے تو ان کے خودکش بندے یونیورسٹی کو بہت نقصان پہنچاتے۔ نہیں سر، 2 تو میری گن سے جاں بحق ہو گئے ہیں، 2 کو ہم نے زندہ پکڑ لیا ہے۔ جی سر۔ وہ کمانڈو جس نے فہمہ کی جان بچائی تھی اس وقت موبائل پر اپنے ہیڈ کو یونیورسٹی میں ہونے والی دہشت گردی کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ فون بند کر کے وہ ڈین کے پاس گیا۔ آپ پلیز ان سب اسٹوڈنٹس کو گھر بھجوانے کا کام کریں۔ سب میڈیا اور تفتیش کے لیے ٹیمز آ چکی ہیں تو ان کا نکلنا مشکل ہو جائے گا، اسپیشلی گرلز کا۔ کہتے ساتھ ہی وہ ان کے آفس سے باہر نکل گیا اور آہستہ آہستہ سب اسٹوڈنٹس گھر جانے لگے، مگر ان میں بہت سے ابھی تک دہشت زدہ تھے۔ مختلف چینلز واقعے کی کوریج کر رہے تھے۔ شکر اللہ کا میری بیٹی گھر آئی، میری تو جان سولی پٹنگی ہوئی تھی۔ کلثوم بیگم جو فہمہ کی ماں تھیں پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے بار بار خود سے لپٹا کر گاہے بگاہے آنسو بہا رہی تھی۔ فہمہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ سلیمان صاحب ایک معمولی گورنمنٹ ملازم تھے، مگر کسی نہ کسی طرح فہمہ کو پڑھا رہے تھے۔ آج کے واقعے نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ دہشت گردی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اب اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو بھی متاثر کر رہی تھی۔ فہمہ ابھی تک شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو گولیاں بھی لگی تھیں، مگر بر وقت کمانڈوز کے حملے نے دہشت گردوں کے ارادے کو ناکام بنا دیا تھا۔ فہمہ کو وہ کمانڈو یاد آیا جو اسے سر کے آفس لے کر گیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دہشت گرد ہوتا تو آج اس کے ماں باپ اس کے لیے رو رہے ہوتے۔ یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ اس نے حواس بحال ہوتے ہی سارا کو فون کیا، جو کہ ہال سے نکلتے ہی گھر چلی گئی تھی۔ فہمہ کو وہ سر کے آفس میں نظر نہیں آئی تھی جہاں وہ کمانڈو انہیں لیے کھڑا تھا۔ سارا اس کی ایک نئی امیر کبیر دوست بنی تھی جو فہمہ پر جان چھڑکتی تھی۔ فہمہ بھی اس کے دولت سے بہت معروف تھی۔ ویسے بھی جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی اس میں بہت کم لوگ اپنے حالات پر صابر و شاکر رہتے ہیں، زیادہ تر دولت کی چکا چوند سے متاثر ہوتے ہی ہیں۔ ہیلو، زراد نے کال اٹینڈ کرتے کہا۔ ہیلو زراد، اس کیس کا کیا بنا جس کی فائل میں تمہیں لاسٹ منڈے کو دی تھی؟ سر مصطفیٰ کی آواز ابھری۔ سر، اس پر کام اسٹارٹ کر دیا ہے، لیکن وہ بہت بڑا گینگ ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں، کچھ وقت لگے گا، اور اس کے لیے مجھے کچھ امپورٹنٹ چیزوں کی اجازت لینی ہے، کیونکہ میں ان کے بغیر اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ فائل اٹھاؤ اور آ جاؤ میرے پاس۔
یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ زراد نے آفس ٹیبل کے دراز میں سے فائل نکالی جسے کل رات ہی یونیورسٹی والے آپریشن سے واپس آ کر اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ کار کی چابیاں اور لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ ایک ہفتہ یونیورسٹی بند رہنے کے بعد پھر سے سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ فہمہ بھی آج یونیورسٹی گئی۔ شکر تھا کہ جس دن دہشت گردی کا وہ واقعہ ہوا اس دن لاسٹ پیپر تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس پیپر مکمل نہیں ہو پائے تھے اور کچھ زخمی ہو گئے تھے۔ ان کے سر نے اتنی فیور کی کہ سب اسٹوڈنٹس کو اے گریڈ دے دیا۔ ٹیچر، اسٹوڈنٹس، ہر کوئی اس واقعے کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت متاثر ہوا تھا۔ کرن، سارا نہیں آئی کیا آج؟ 2 پیریڈز گزر چکے تھے جب فہمہ نے کرن سے سارا کے متعلق استفسار کیا۔ سارا سے دوستی کرنے سے پہلے کرن اس کی بہت اچھی دوست تھی، مگر سارا سے دوستی کے بعد وہ باقی سب سے کٹ گئی تھی۔ او، تبھی میں کہوں تم آج میرے ساتھ کیوں بیٹھ گئی؟ آئی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح کلاسز بنک کر کے کسی کے ساتھ ڈیٹ پر گئی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم اس سے دوستی ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ پتہ نہیں کیا پٹھی باندھی ہے اس نے تمہاری آنکھوں پر۔ کرن نے اسے جتاتے ہوئے آخر میں سمجھایا۔ یار پلیز، کسی کے کریکٹر کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اس نے خود میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ میرے سامنے تو اس نے کبھی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کی جیسی تم بتا رہی ہو۔ فہمہ نے برا مانتے ہوئے کہا۔ وہ کسی سے سارا کی برائی سن ہی نہیں سکتی تھی۔ کرن نے تعصب سے اس کے حسین اور معصوم چہرے کی جانب دیکھا۔ گہری بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت تراشیدہ ہونٹ، چھوٹی سی ناک اور کشمیریوں جیسی سفید اور گلابی چمکدار رنگت جو راہ چلتے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرے، مگر وہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی سے بے نیاز رہتی تھی۔ دوپٹے کے حالے میں چہرہ ہمہ وقت لپٹا رہتا۔ سارا اس کے اپوزٹ تھی۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ہر وقت اپنی نمائش کرنے والی کو نہ جانے سارا فہمہ جیسی دبو لڑکی میں کیا نظر آیا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگ گئی تھی۔ فہمہ کی سب پرانی فرینڈز اسے سمجھا چکی تھی، مگر سارا کی دولت اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ وہ اس کی دوستی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی۔ چلو نا یار، آج میرے گھر پر کتنی ہی مرتبہ موم تم سے ملنے کا کہہ چکی ہیں، لیکن تمہارا تو نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ آج پھر سے سارا پر فہمہ کو گھر لے جانے کا دورہ پڑا تھا۔ وہ دونوں اس وقت فری پیریڈ میں کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا نے اپنی موم سے فہمہ کی اتنی تعریفیں کی تھی کہ وہ کب سے فہمہ سے ملنے کو بے چین تھے۔ حالانکہ فہمہ نے سارا کو بتایا بھی تھا بہت مرتبہ کہ اسے کسی دوست کے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ یار آئی پرومس، میں تمہیں آف ٹائم سے پہلے واپس چھوڑ جاؤں گی۔ تمہارے ابو کے آنے سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سارا نے اسے پھر اکسایا۔ اور سچ یہ ہے کہ برائی کی جانب جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اس برائی کو چھپانے کی ڈھیروں تعویلیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور پھر وہ بڑھے قدم واپس نہیں آتے۔ اس سے پہلی مرتبہ دل میں اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا، اس بات سے انجان کہ ماں باپ سے جھوٹ بولنے کا نقصان کچھ لوگوں کو تا عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ اس نے آخر سارا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اس کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر آ گئی۔ ابھی تو دن کے 12 بجے تھے جبکہ اس کے ابو نے 3 بجے اسے لینے آنا تھا۔ سارا نے اس کے ساتھ چلتے کال کی اور کچھ دیر بعد ایک گاڑی انہیں لینے آ گئی۔ فہمہ کے دل اور دماغ میں اپنے فیصلے کے صحیح اور غلط ہونے پر ایک جنگ چل رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، بہت سی لڑکیاں ایسی کرتی ہیں، ضروری تھوڑا ہے تم تو نقصان اٹھاؤ، اور دماغ تعویلیں دے رہا تھا کہ یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ اس نے دماغ کی جانب سے کان کچھ دیر کے لیے بند کر لیے، اور کبھی کبھی دل آپ کو خسارے سے بھی دوچار کرواتا ہے۔ سارا کا گھر دیکھ کر تو وہ دنگ ہی رہ گئی۔ وہ پہلی مرتبہ ڈیفنس آئی تھی، اور یہاں پر بنی کوٹھیاں دیکھ کر وہ واقعی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کیا یہ ملک قرضوں میں جکڑا ایک غریب ملک ہے؟ گھر کیا، وہ تو محل معلوم ہو رہے تھے۔ سارا اس کی آنکھوں کی حیرت کو پڑھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی بات کرتی اس کے سیل پر کال آ گئی۔ ہیلو، ہاں بھائی، فائنلی آج کام ہو گیا۔ بہت پاپڑ بیلے ہیں میں نے اس کام کے لیے۔ ٹریٹ تو پکی ہے نا پھر؟ ہاں بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ سارا کے عجیب سے قہقہے پر فہمہ نے پہلی مرتبہ ناگواری سے اسے دیکھا جو اسکن ٹائٹ شرٹ اور جینس میں تھے۔ گاڑی جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی، وہاں پہلے سے موجود 3 گاڑیاں دیکھ کر فہمہ دنگ رہ گئی۔ واہ اللہ جی، کسی کے پاس ایک بھی نہیں، اور کسی کے پاس گاڑیوں اور دولت کی ریل پل۔ اس نے دل میں اللہ سے شکوہ کیا۔ سارا اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی، جہاں پہنچ کر فہمہ کو لگا وہ کسی فرنیچر کی دکان پر آ گئی ہو، ہر چیز مہنگی اور عمدہ۔ تم بیٹھو، میں موم کو بلاتی ہوں۔
सारा उसे एक सोफे की जानिब इशारा करके बैठने का कहकर खुद दूसरे दरवाजे से बाहर चली गई, जो यकीनन घर के रिहायशी हिस्से के साथ मुंसलिक था। थोड़ी देर बाद ही फहमा अपनी मॉम के साथ वापस आई। ओह हेलो डार्लिंग, ग्रेट प्लेजर टू सी यू हियर। शुक्र आज तुम आ गई, कब से सारा को कह रही थी कि तुम्हें लेकर आए। सारा की मॉम तो बेहिजाबी में सारा से भी आगे थी। स्लीवलेस साड़ी में खुले गले और छोटे से पल्लू के साथ जब वो फहमा से मिलने के लिए आगे बढ़ी तो फहमा को अजीब सी कराहियत आई, मगर वो तो ऐसे फहमा से लिपटी जैसे उनकी बिछड़ी बेटी हो। बैठो मेरी जान। बेटे या बेटी की जगह बुलाने के ये अंदाज उनके मुंह से सुनकर फहमा को बहुत अजीब लगा, और दिल ही दिल में वो अपने यहाँ आने के फैसले पर पछताई और दिल में मुसम्मम इरादा किया कि आइंदा यहाँ नहीं आएगी। बताएं फिर, कैसी कयामत चीज़ है? सारा, जो कि उनके सोफे के हत्थे पर बैठी थी, फहमा की तरफ देखते अपनी माँ को ठौका देते बोली। फहमा तो बार बार हैरान और मुतअज्जिब हो रही थी इन माँ बेटी की गुफ्तगू से। ये वो सारा तो नहीं थी जो यूनिवर्सिटी में उसके साथ होती थी। उसे सारा का अंदाज गुफ्तगू अजीब सा लगा। हाँ भाई, जैसे सुना वैसा ही पाया। जाओ सारा, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करवाओ। आज चांद हमारे आंगन में उतरा है, इसी के शायाने शान खिदमत होनी चाहिए। अपनी काली मेकअप में डूबी लाल आंखों से उन्होंने फहमा को देखते हुए कहा। नहीं आंटी प्लीज़, बस आपसे मिलना था, अब मैं चलूँगी। सारा प्लीज़ मुझे वापस छोड़ो, मैं फिर किसी दिन ज़्यादा टाइम के लिए आऊँगी। फहमा अपनी जगह से उठते हुए जल्दी से बोली। अरे ऐसे कैसे? जाओ सारा, किचन में बटलर को देखो। अरे बैठो ना मेरी जान, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, उन्होंने सारा को घूरते लाड से फहमा को कहा। मजबूरन फहमा को बैठना पड़ा। उनकी अजीब सी अंदर तक खुपती नजरों से उसे बेहद उलझन हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही एक मुलाजिम ट्रॉली धकेलता अंदर आ गया। इतनी सारी खाने पीने की चीजें देखकर फहमा को शर्मिंदगी सी हो गई उनके इतना तकल्लुफ करने पर। आंटी इतनी सारी चीजें क्यों बना ली? अरे तुम्हें जो अच्छा लगता है वो लो ना, पहले ये जूस पियो, शिद्दत की गर्मी है। फहमा ने उनकी बात पर हैरत से उन्हें देखा, जो एसी की खुनकी में बैठी गर्मी का रोना रो रही थी। गर्मी तो गरीबों के लिए होती है, अमीरों को एसी की ठंडक में गर्मी का क्या पता। एक मर्तबा फिर उसने अल्लाह से शिकवा किया। जूस पीते ही उसे सर भारी लगा। आंटी मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, उसने बमुश्किल अपने घूमते सर को थामा। ओहो, आओ मैं तुम्हें अपने रूम में ले चलूँ, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, शायद गर्मी से चक्कर आ गया है। वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ती हुई बोली। ड्राइंग रूम से निकलकर बहुत बड़ा सा हॉल था, वहाँ से निकलकर एक लंबी लहदारी आती थी जहाँ आमने सामने बहुत से कमरे थे। वो उससे लिए एक कमरे में आई और जल्दी से बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटते ही वो होश और खुद से बेगाना हो गई थी। अरे आज आप दोनों ने बहुत देर लगा दी। जैसे ही सुलेमान साहब घर में दाखिल हुए, कुलसूम बेगम की मसरूफ आवाज़ किचन से आई। उनकी बात के जवाब में उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वो भी खामोशी महसूस करके बाहर आई तो सुलेमान साहब को सहन में मोड़े पर सर झुकाए बैठे देखा। क्या हुआ, और ये फहमा कहाँ है? उन्होंने परेशानी से उनसे पूछा। मैं 2 घंटे उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहा, फिर उसके डिपार्टमेंट जाकर उसकी क्लास फेलो से पूछा, कुछ तो अनजान थी, और एक दो ने बताया कि उसे 12 बजे यूनिवर्सिटी से बाहर जाते देखा। किसके साथ, ये वो नहीं जानते। इंतहाई परेशान और मायूस कुन अंदाज में उन्होंने बताया। कुलसूम बेगम तो दिल पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। आप पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, ये कैसे हो सकता है कि मेरी फहमा, वो धाड़े मार मार कर रोते हुए बोली। पागल हो गई हो तुम, पुलिस को खबर की तो कुछ का कुछ अफसाना बन जाना है। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं गई तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? सब ने मुझे मना किया लड़की ज़ात को यूनिवर्सिटियों में मत भेज, मगर मुझे अंधा यकीन था कि मेरी बेटी कभी मेरी आंखों में धूल नहीं झोंकेगी। वो तो धूल डाल गई, चली गई हमारे सरों पर और हमारी इज्जत पर धूल झोंक कर। वो दोनों रो रहे थे। अब दोनों इस फिक्र में थे कि लोगों को क्या कहेंगे। उनकी उनकी ज़बानें बंद रहे। अब दोबारा उसका जिक्र मत करना, समझो हम थे ही बे औलाद। अगर फ़र्ज करो उसे किसी ने अगवा भी किया है तो कब वो वापस आएगी हम नहीं जानते। कौन उसे ले गया हम ये भी नहीं जानते। और क्या अगर वो वापस आई तो ये मुआशरा उसे कबूल करेगा? दुआ करो वो मर जाए मगर वापस ना आए। किस दिल से कुलसूम बेगम सुलेमान साहब की बातें सुन रही थी, ये बस वही जानती थी। माँ कैसे अपनी जिंदा औलाद को मुर्दा समझ ले। मरे पर तो सब्र आ जाता है मगर जिंदा पर सब्र नहीं आता। अमीर जितनी मर्जी गुनाह कर ले, उनके लिए मुआशरा हमेशा खुले दिल का मुजाहरा करता है। ज़मीन तंग गरीबों के लिए ही होती है। वो ये बात अच्छी तरह जान गई थी। आज उन्हें अब बेटी से ज़्यादा मुआशरे की बातों का गम सता रहा था।
हाँ भाई, इस केस पर कितना काम किया है? सर मुस्तफ़ा कुछ देर बाद ही उसके ऑफिस पहुंचे थे। जी सर, मैंने उनके मेन गढ़ चेक कर लिए हैं। कल रात मैं इसी तरह वहां जाऊंगा जिसकी मैंने आपसे परमिशन ली है। ठीक है, मगर याद रखना ज़रा सी भी भूल चूक ना हो और ना उन्हें शक हो, वरना तुम बहुत बुरी तरह फंसोगे। बहुत से अंडरवर्ल्ड के बंदे उनके साथ हैं जिन पर हम हाथ डाल सकते हैं, और अगर तुम उनके हाथ लग गए तो मैं भी तुम्हें उनसे नहीं छुड़वा सकता। आपको शक है मेरी टीम की सलाहियतों पर? उसने उन्हीं से सवाल कर डाला। मुझे तुम पर यकीन है, तभी ये काम तुम्हारे सपोर्ट किया है। खैर, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मेरी बेस्ट विशेस और हर हद तक जाने की सपोर्ट तुम्हारे साथ है। इवन तुम्हारे इलीगल हमलों को भी लीगल करवाना मेरा काम है। थैंक यू सर, बस आपकी सपोर्ट ही सब कुछ है। इंशाअल्लाह हम जल्द ही अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। हेलो, हाँ सफ़ी, क्या हाल है? वो जो घर में अपने कमरे में बेड पर बैठा अगले मिशन से मुतालिक कुछ चीज़ें सर्च कर रहा था, सुफियान की कॉल आने पर मोबाइल की जाने मुतवज्जे हुआ। यार, कल का क्या सीन है फिर? सुफियान ने ज़रात से इस्तफसार किया, जो न सिर्फ उसका दोस्त था बल्कि उसकी टीम में भी शामिल था। ज़रात कमांडो और सीक्रेट सर्विसेज दोनों में बैक वक्त काम कर रहा था। उसने अपनी अलग से सीक्रेट सर्विसेज की एक टीम तश्कील दी हुई थी जिसमें 20 बंदे थे जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते थे। उनमें से एक सुफियान भी था, जो वैसे तो मेजर था मगर ज़रात की टीम में भी था, और ये बात बहुत कम लोग जानते थे। यार, सीन ऑन है, लेकिन अगर तूने भाभी को हवा भी लगने दी तो बेटा सीन ऑफ हो जाएगा। उसने सुफियान को तंबीह की। अरे नहीं यार, पागल हूँ क्या? अगर उसे भिनक भी पड़ गई हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तो उससे मुझे घर से बाहर निकाल देना है। सुफियान के नक्शा खींचने पर जराद ने कह कर लगाया। यार, तो कितना डरता है अपनी बीवी से। जराद ने उसका मजाक उड़ाया। बेटा, सब शरीफ शौहर डरते हैं, अपनी हो लेने दे, फिर पूछूंगा। सुफियान ने उसे जताया। मुझ पर रोब डालने वाली अभी पैदा नहीं हुई। उसने सुफियान की बात पर बड़े तफाखुर से कहा। बेटा, वो ना सिर्फ पैदा हो चुकी होगी बल्कि जल्द ही तुझे नकेल भी डालेगी। तूने इस बकवास को डिस्कस करना है या काम की बात करें? ज़रात के भुनाने पर अब सुफियान ने कहकर लगाया। तू जब लाजवाब हो जाता है ना, तब रोड डालना शुरू हो जाता है। अच्छा ये बता कि गाड़ी का अरेंज हो गया है? सुफियान अब संजीदा हो गया था। हाँ यार, बासित को कहा था, तुझे तो पता है उसका कज़न पुलिस में है। उन्होंने नंबर प्लेट जारी लगाकर गाड़ी तैयार करवा दी है और चौकियों पर वो नंबर दे दिया है कि इस गाड़ी को गुजरने दे। ग्रेट, चल फिर कल मिलते हैं विद डिफरेंट आउटलुक। ओके, अल्लाह की अमान। ये कहते साथ ही उसने फोन बंद कर दिया था। जिस वक्त फहमा की आंख खोली तो इर्द गिर्द की हर चीज अजनबी महसूस हुई। कीमती बेड जिस पर वो मौजूद थी, सीधे हाथ पर शीशे की मेज और साथ में सोफे थे। बाईं जानिब ड्रेसिंग टेबल जिस पर ढेरों कॉस्मेटिक्स पड़ी हुई थी, मगर कमरे में एक नागवार सी बदबू थी जिसे वो कोई नाम न दे सकी। वो एकदम झटके से उठी। फिर याद आया कि वो तो सारा के घर आई थी, तो फिर अभी वो अपने इस कमरे में मौजूद होने की वजह तलाशती के दरवाजे पर खटका हुआ। सारा की मोम दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई। शुक्र मेरी जान को होश तो आया। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। आंटी प्लीज़, मुझे बहुत देर हो गई है, प्लीज़ अब घर छोड़ें। सामने घड़ी पर 6 बजे का वक्त देखते वो परेशान हुई और उठते साथ ही बोली। वो के नकाहत से अभी भी बुरा हाल था। अरे मेरी जान, तुम्हें मेरे घर में एक रात और एक दिन हो चुका है। तुम कल मेरे घर आई थी और फिर ऐसी बेहोश हुई कि आज आंख खुली। उनके बेहंगम कहके और अल्फाज ने फहमा को गुमसुम किया। ये कैसे हो सकता है? उसकी बात पर वो अजीब से मायने खेज अंदाज से मुस्कुराई। अरे मेरी भोली चिड़िया, ये देखो, कल 10 अगस्त थी और आज 11 हो चुकी है। उन्होंने अपना मोबाइल उसके जानिब बढ़ाया जिस पर दिन और तारीख दोनों चमकते हुए उस औरत की बात की तस्दीक कर रहे थे। मेरे खुदा, मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा? ये सोचते साथ ही उसे अपने बैग का ख्याल आया। मेरा बैग कहाँ है? मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म तो कर दूं। उसने उनकी जानिब देखते कहा। ऐसे कैसे तुझे दे दें? इतनी मेहनत से तो तुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। उनके अजीब से तर्ज तखातुब पर वो भूंज कर रह गई। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं आप? उससे दिल में सर उठाते खदशे से नजरें चुराईं। तेरे हुस्न की तो बड़ी बड़ी कीमतें लगवाएंगे। मैं कोई सारा की माँ नहीं हूँ, मैं मेहरुन्निसा बाई हूँ। सारा तुझे हमारे लिए लेकर आई है। अब हम जाने, तू जाने और तेरे गाहक। उन्होंने उसके चेहरे पर दो उंगलियां फेरते हुए मायने खेजी से मुस्कुराते कहा। क्या कह रही हैं आप? सारा को भेजिए,
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا دھوکا کہ… وہ تو صدمے سے بے حال ہو رہی تھی۔ ارے بھائی، سارا تو اپنی رات کی تیاریوں میں ہے، زیادہ واویلا مت کرنا۔ حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر کے اپنے دھندے سے لگ جاؤ اچھا ہے۔ یہاں سے نکلنے کا اب سوچنا بھی مت، سوائے موت کے اور کوئی تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ میرا زیادہ ٹائم برباد کرنے کی کوشش کی تو سیدھا کرنا بھی مجھے آتا ہے۔ اپنی غصیلی آنکھوں سے اسے گھورتی وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، صرف آج رات کی چھٹی دے رہی ہوں تمہیں، سوچو، مگر اس کے بعد تو مجھے اس کام کے لیے ذہنی طور پر تیار ملو۔ اسے تنبیہ کرتے ساتھ ہی وہ اپنا پلو جھٹک کر باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آنسو کسی جھڑی کی طرح اس کی آنکھوں سے جاری تھے، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کس زندان میں پھنس گئی میں؟ میرے خدا، جسے میں ان لوگوں کی اچھی قسمت سمجھی تھی وہ میری بدقسمتی بن گئی۔ اتنی بڑی سزا تو مت دے۔ ہاں میں ناشکری تھی، مگر اللہ یہ کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں کہ میں ان گدھوں میں پھنس جاؤں۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ میرے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں میں مانتی ہوں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، مگر اللہ جی، آپ تو رحیم و کریم ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے کسی غلط نیت یا کسی لڑکے کے چکر میں یہ نہیں کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں اور گندگی کی اس ڈھیر سے نکال دیں، میری عصمت کو بچا لیں۔ وہ سجدے میں گری رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھی۔ اللہ کو تو ویسے بھی وہ بندے بہت پسند ہیں جو شدید تکلیف میں اسے پکارتے اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد رکھتے اور ان پر اس کا رحم مانگتے ہیں۔ تو پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے بندوں کو نوازے نہ؟ میڈم، وہ جن کا شہریار صاحب نے بتایا تھا وہ دونوں رئیس زادے آ چکے ہیں۔ سنا ہے بڑا بزنس ہے ان کا، یقیناً ہمارے لیے موٹی آسامی ثابت ہوں گے۔ جواد، جو کہ مہر النساء بیگم کا خاص الخاص بندہ تھا، اس نے لیونگ روم میں بیٹھی مہر النساء کو اطلاع دی۔ تو انہیں بٹھاؤ جلدی اور افشاں سے کہو تیار ہو جائے۔ سارا تو گئی ہوئی ہے اس سیٹ کے ساتھ، نہیں تو اسی سے ان کا دل بہلانے کا کچھ سامان کرواتی۔ خیر تو جا اور جیسا کہا ہے ویسا کر۔ جواد اچھا جی کہتا باہر کی جانب دوڑا۔ تمنا، او تمنا کہاں مر گئی ہے؟ کرخت آواز میں اس نے کام والی کو آواز دی۔ جی بیگم صاحبہ۔ خاص مشروب کا انتظام کر، اور دیکھ اس نئی چٹی چمڑی کو بھی کہہ دے تیار ہو، ورنہ جواد کے آگے ڈال دوں گی۔ ایک دو راتوں میں اس کی ساری اکڑ ختم کر دے گا وہ۔ جا دفع ہو اب۔ غصے میں کھولتی مہر النساء اپنی ساڑی ٹھیک کرتے ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ خوش آمدید، بیٹھیں بیٹھیں، ہمارے غریب خانے پر کیسے آنا ہوا؟ جیسے ہی مہر النساء اندر داخل ہوئیں، دو خوش شکل نوجوان تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ وہی مہمان تھے جن کی اطلاع ابھی جواد نے دی تھی۔ دونوں لڑکے لمبے اور کثرتی جسم کے تھے۔ انہوں نے بہت غور سے دونوں کو دیکھا۔ غریب خانہ تو مت کہیں، آپ تو ہم جیسوں کو ہیروں سے نوازتی ہیں، ان میں سے ایک لڑکا اپنی گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کی حاضر جوابی پر مہر النساء نے محفوظ ہو کر کہہ لگایا، واہ، ذرا نوازی ہے آپ کی۔ یہیں پر شغل فرمائیں گے یا پھر آپ کے ساتھ بھیجو؟ پہلے آپ پیس دکھائیں، پھر سوچتے ہیں۔ اب کی بار دوسرا لڑکا بولا، لڑکیاں بس آتی ہی ہوں گی، کیا میں تب تک نام جاننے کی جسارت کر سکتی ہوں؟ مہر النساء نے اپنے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی کیوں نہیں، میں زیاد ہوں اور یہ تبریز۔ زیاد نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں ملازمہ خاص مشروب لے آئی۔ لیجیے۔ مہر النساء نے ملازمہ کو ان کی جانب مشروب بڑھانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز ابھی نہیں، شراب کا مزہ تو محبوب کے شباب کے ساتھ ہی آتا ہے۔ محبوب ہمارا کوئی ہے نہیں، لہٰذا ابھی تو رہنے ہی دیجیے۔ زیاد کی ذہانت نے مہر النساء کو ایک بار پھر متاثر کیا۔ آؤ اور لڑکیوں کو بھی لے کر آؤ، جاؤ تمنا۔ وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد دو لڑکیاں ڈرائنگ روم میں آئیں، جن میں فہمہ نہیں تھی۔ مہر النساء کا پارا ہائی ہوا، مگر اس وقت اسے خود پر ضبط کرنا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا ابھی جا کر اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کے اڑگے ڈال دیتی۔ جی تو اب بتائیے، مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ان سے کہا۔ ہم انہیں لے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ انہوں نے مہر النساء کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ضرور ضرور، آج کی رات یہ آپ کی مہمان۔ اس نے خوش دلی سے اجازت دی۔ ارے کولڈ ڈرنک؟ انہیں اٹھتے دیکھتے وہ تیزی سے بولی۔ پھر صحیح، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ جیسے ہی وہ لڑکیوں کو لے کر گئے، مہر النساء چیل کی طرح اس کمرے میں پہنچی جہاں فہمہ تھی۔ تجھے سمجھ نہیں آئی میری بکواس؟ کیا خیال ہے پھر 2 دن جواد کو بھیجوں یہاں؟ ساری پارسائی کی اکڑ نکالے گا وہ 2 دن میں۔ وہ جو بیڈ کے نیچے
घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे रोने में मसरूफ थी। इस अफ्ताब पर बुरी तरह डर गई। नहीं प्लीज। मेहरुन्निसा के आगे हाथ जोड़े, जो भूखी शेरनी की तरह उसके सामने खड़ी घोरा रही थी। बस आज की मोहलत दे दें, वो उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। सिर्फ आज की रात। उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग देते हुए कहा, और जैसे आंधी तूफान की तरह आई थी वैसे ही चली गई। ओफ यार, क्या बंदा था। आई विश एक बार फिर मैं उसके साथ जा सकूं। उन दो लड़कियों में से एक लड़की बोली, जो कल रात ज़ियाद और तबरेज के साथ गई थी। सुबह से वो नाश्ते की मेज पर बैठी हर थोड़ी देर बाद आहें भर रही थी। फहमा ने नागवारी से उसे देखा। कैसे ये लड़कियां रोज एक नए बंदे के साथ। उफ, उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। कैसे वो इस गर्दाब से निकले। खुदकुशी नहीं नहीं, एक गलती वो कर बैठी थी, धोखा देने और झूठ बोलने की। मजीद वो अल्लाह की नज़र में गुनहगार नहीं बनना चाहते थे। सुबह से वो सोच सोच कर निढाल थी कि कैसे आज बचे। अभी वो इन्हीं सोचों में घिरी थी कि उसे सारा आती दिखाई दी। उस दिन के बाद आज फहमा ने उसे देखा था। कौन मिल गया आखिर तुम्हें? उसने सिगरेट के कश लगाते हुए कहा। फहमा ने नफरत से उसकी जानिब देखा। बस एक प्रिंस चार्मिंग था, साइड पोज ही ले सकी हूँ उसका, दिखाती हूँ तुम्हें। उसी लड़की ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, जिसे सब टीना के नाम से जानते थे। ये देखो। जैसे ही उसने सारा को दिखाया तो वो चौंकी। यार, ऐसा ही एक बंदा मेरे क्लब में है, मगर वो तो बहुत एटीट्यूड वाला है, लड़कियों से बात भी नहीं करता। अरे ये तुम्हारे वाले क्लब में ही तो जाता है। टीना के कहने पर वो हैरान हुई। नाम बताओ, सारा ने बेसब्री से पूछा। ज़ियाद। टीना के बताने पर उसकी बाछें खिल गईं। यही तो है फिर वो, मगर मैं हैरान हूं वो यहाँ कैसे आ गया। वो अभी तक हैरान थी। आज आएगा तो पूछ लेना, टीना ने आंख मारते हुए बेबाकी से कहा। वैसे तू बड़ी तेज है, एक ही मुलाकात में इतनी इन्फॉर्मेशन भी ले ली। दोनों ने बेहंगम कह के लगाते हुए हाथ पर हाथ मारा। फहमा को लगा उनकी आवाजें हथौड़े की तरह उसके आसाब पर बरस रही हों। चुपके से दो आंसू उसकी आंखों से बहे। हेलो सर, जराद स्पीकिंग। जराद ने सर मुस्तफ़ा को कॉल पे लाइन पर आते ही बोला। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? सर, अभी तो मेरी रसाई एक कमरे तक ही हुई है। मैंने टेबल पर रखे डेकोरेशन पीस को देखने के बहाने उसमें माइक्रोफोन फिट कर दिया है। आज रात फिर जाऊंगा, मजीद किसी रूम में जाने की कोशिश करूंगा। उसने कल की कारकर्दगी की तफसील बताई। वेरी वेल डन। सर मुस्तफ़ा बहुत खुश हुए। और सर, सैफी ने उससे अपना सिस्टम कनेक्ट कर लिया है। इसके अलावा दो और बंदे भी इस पर काम कर रहे हैं। सुपर्ब जॉब, कीप इट अप। और वहाँ जो डिस्कशन होती है उसके रिपोर्ट मुझे देते रहना। श्योर सर। ओके, टॉक टू यू टुमारो। कहते साथ ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब उसने सुफियान को कॉल मिलाई। आज रात अगर तूने कोई आई बाई शाई किया तो याद रखना, वो हशर करूंगी कि अपनी शक्ल तक नहीं पहचान सकेगी। चिट्टी चमड़ी देखकर सोचा था पैसा बनाने की मशीन बन जाएगी, 3 दिन से हमें तिगनी का नाच नचा रही है। मेहरुन्निसा शाम में उसके कमरे में आई और उसे आखिरी वार्निंग देते हुए बोली। मैं सब करूंगी जो आप कहेंगी, मुझे मेरा मोबाइल दे दें प्लीज। आहा हा हा, ऐसे मांग रही है जैसे टॉफी हो। कितनी तो अच्छी है। हाँ, चपेड़ मारकर सारी मासूमियत बाहर निकाल दूंगी। इतना पागल समझा है ना हमें। मोबाइल दूं ताकि तेरे होते सोते तेरा सुराख पा ले। बंद कर बकवास। तू जो थी, जहां से थी, सब भूल जा। अब तो तवाइफ बन चुकी है। अपनी करख्त आवाज में उसे बावर करवाती फहमा को रोता छोड़कर चली गई। रात किसी भयानक नाग की तरह लग रही थी, उसे जो आते ही उसे निगल जाएगी। या अल्लाह, ये रात कभी ना आए मेरी जिंदगी में। वो अल्लाह जिसे वो सिर्फ शिकवा करने के लिए याद करती थी, अब कदम कदम पर याद आ रहा था। अपना भारी सर पकड़े अभी वो बेड के साथ नीचे ही बैठी थी कि एक लड़की एक इंतहाई वाहियात ड्रेस लिए उसे तैयार करने पहुंच गई। मरते क्या ना करते वो स्लीवलेस सूट उसने पहना। रात 9 बजे तक उस लड़की ने उसे तैयार कर दिया था। खुद को आईने में देखकर वो हैरान रह गई। उससे तो कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी। बहुत डार्क तो नहीं, फिर भी मेकअप की तह से वो कोई और ही फहमा दिख रही थी। तुम्हारे फीचर्स बहुत खूबसूरत हैं, मेकअप करने वाली लड़की ने कहा। काश ना होते, काश मैं काली बद्धी होती तो आज मेरी किस्मत इतनी बदसूरत ना होती। फहमा ने बमुश्किल आंसू पिए। उससे लग रहा था आज वो वाकई में सूली पर लटकने जा रही है। दिमाग लगता था कि सोच सोच कर फट जाएगा कि कैसे इस सबसे बचे। मैडम कह रही हैं इसे भी ड्राइंग रूम में ले आओ, कल वाला गाहक आज फिर आया है। सारा ने दरवाजे में आकर इतला दी। फहमा ने गाहक का लफ्ज सुनकर कर्ब से आंखें बंद की।
बाहर निकलते निकलते वो टिश्यू से अपने होंठों की गहरी लिपस्टिक हल्की करती गई। दिल में मुसलसल वो आयतुल कुर्सी का विर्द करती जा रही थी। ए अल्लाह, मैं उसे नजर ही ना आऊं। मगर वो नहीं जानती थी कि उसके सिवा आने वाले को कुछ और नजर ही नहीं आएगा। फहमा मरे हुए कदमों से सर नीचे किए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मौत के फरिश्ते के पास जा रही हो। आने वाले लम्हात का खौफ उसे जकड़े हुए था। आओ आओ फहमा, ये भी हमारा हीरा है। मेहरुन्निसा ने फहमा को अंदर दाखिल होते देखा तो बेख्तियार अपनी जगह से बढ़ती उसके पास आई और अपनी उंगलियां जोर से उसके बाजू में पेवस्त करते हुए से बावर करवाया कि उसने कोई हिमाकत नहीं करनी। फहमा को भी उसी सोफे पर बिठाया जहां सारा पहले से अपने जलवे दिखाती विराजमान थी। घुटनों तक आती टाइट्स और टॉपलेस शर्ट पहने वो बेबाकी से ज़ियाद की तरफ देख रही थी, जबकि फहमा ने स्लीवलेस बाजुओं को दुपट्टे में सलीके से छुपाया हुआ था। मुझे 1 माह के लिए ये लड़की चाहिए, मुंह मांगी रकम दूंगा। फहमा ने बेयकीनी से सर उठाकर अपने सामने बैठे शख्स को देखा जिसकी नजरें से फहमा को देख रही थी। वो तो एक रात का सोचते कांप रही थी और कहाँ 1 माह। मेहरुन्निसा का चेहरा तो चमक उठा। उससे फातिहाना नजरों से सारा को देखा जिसकी आंखें जता रही थीं कि देखा कैसा हीरा ढूंढा है उसने। जैसे आपकी मर्जी, इसे ले जाना पसंद करेंगे? मेहरुन्निसा तो लग रहा था बिछी जा रही है उसके आगे। जियाद ने भारी भरकम चेक काट कर उसकी जानिब बढ़ाया। फिलहाल तो आपके नेमत कदे पर ही शुगल फरमाऊंगा, और हाँ, 1 माह का मतलब इस पर सिवाय मेरे न किसी की नज़र पड़े और ना किसी का हाथ लगे। जियाद की नजरें हुनूस उसका तवाफ कर रही थी, जिसके चेहरे पर मौजूद मेकअप भी उसकी अजियत को छुपाने में नाकाम था। जो हुक्म, आइए फिर। मेहरुन्निसा ने उसे चलने का इशारा किया और साथ ही फहमा को भी उठाया। वो चलते हुए लाउंज में आए कि दीवार पर विराजमान एक पेंटिंग देखकर ज़ियाद रुका। खैरियत सरकार? मेहरुन्निसा ने उसे रुकते देखकर अशरफे से देखा। इस पेंटिंग में सूरज के गुरूब होने का मंजर था। बहुत खूबसूरत है। ज़ियाद उसके करीब जाकर उस पर हाथ फेरते हुए बोला और फिर एक कोने से थाम कर कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उनकी जानिब मुड़कर उन्हें बढ़ने का इशारा किया। मेहरुन्निसा उससे लिए एक राहदारी में बढ़ी और फिर उसमें दाईं जानिब पर बने एक आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। लीजिए आपकी मंजिल। कमरे के अंदर फहमा का बाजू छोड़कर वो मायने खेज मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए ज़ियाद से मुखातिब हुई। बहुत शुक्रिया। कुछ चाहिए तो बता दे। जो चाहिए था वो तो आपने दे दिया, और किसी चीज़ की अभी ख्वाहिश नहीं। उसने एक मरतबा फिर फहमा को अपनी गहरी नज़रों के फोकस में रखते हुए कहा। मेहरुन्निसा को इस लड़के की हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी। बहुत ही गहरा इंसान मालूम होता था। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई और ज़ियाद ने बढ़कर कमरे का दरवाजा लॉक बंद किया। जैसे ही वो लॉक करके मुड़ा, फहमा सर से पांव तक कपाने लग गई, मगर वो बजाय फहमा के पास आने के बेड के पास रखी रॉकिंग चेयर पर बैठ गया और मोबाइल में कुछ टाइप करने लगा। फहमा ने डरते डरते सर उठाकर उसकी जानिब देखा। न जाने उसे ये चेहरा क्यों देखा हुआ महसूस हुआ। मोबाइल कान से लगाते उसने फहमा की जानिब देखा। ज़ियाद की आंखों में अब की बार उसे सर्द मोहरी नजर आई। बैठ जाएं, आपका ही घर है। बेड की जानिब इशारा करते उसने फहमा से कहा और एक मरतबा फिर उसे नज़रअंदाज किया। फहमा को उसका अंदाज कुछ अजीब लगा। वो जो कुछ देर पहले उस पर निसार हो रहा था, यकदम इतनी सर्द मोहरी। तो क्या अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और इसका दिल मेरी जानिब से फेर दिया? बेड पर बैठी हाथों को गोद में रखे सर झुकाए वो सोच रही थी, ये जाने बगैर कि वो सर्द मोहर आंखें फिर से उससे लिपट गई हैं। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, काफ़ी देर का। नेक्स्ट जो मैंने लगाया है उसकी प्रोग्रेस क्या है? वेरी गुड, टॉक टू यू टुमारो। फ़ोन बंद करते साथ ही वो सारे कमरे का चक्कर लगाने लगा। अब की बार उसकी आवाज़ सुनते ही फहमा के दिमाग में झमाका हुआ। उसने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। 6 फीट से निकलता कद, घने काले बालों से ढका सर, गहरी काली आंखें जो ऐसी महसूस होती जैसे अगले का एक्सरे कर रही हों, खड़ी नाक, चेहरे पर बेड़ जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती थी, भिंचे होठ। बिल्कुल वही था, बस वर्दी नहीं थी जिस्म पर। इस वक्त वो वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में मलबूस था। बाजुओं के मसल्स वाज़े दिखाई दे रहे थे। सुने, फहमा ने एकदम उसे पुकारा। वो जो वहां रखे फोन सेट कर रिसीवर उठाकर कुछ चेक कर रहा था, फहमा की आवाज़ पर मुड़कर उसे देखा। उफ, ये आंखें! फहमा कैसे भला भुला सकती थी जिसने उसकी ज़िंदगी उस दिन यूनिवर्सिटी में बचाई थी। वो तो उसे हिफ्ज हो चुका था। उसने उसके बाजुओं की जानिब देखा। इन्हीं बाजुओं ने उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था। आप वो कमांडो है ना जिसने वहाँ... अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि ज़ियाद ने कहकर लगाया। पागल हो गई हैं आप शायद।
ऐसे लोगों का यहाँ क्या काम? उससे संजीदा होते फहमा के वजूद से नजरें हटाते कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे अच्छी तरह। फहमा ने हैरत से उसे देखते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? उसने फिर उसकी बात काटते गुस्से से कहा, अगर आप वो नहीं जो मैं समझ रही हूं, तो फिर आप वैसे क्यों नहीं जैसे बन के यहाँ आए हैं? अब की बार फहमा ने भी गुस्से से कहा, आखिर वो उसे क्यों झुठला रहा था? आपको बहुत अफसोस अपनी तैयारी जाया होने का। अब तक कितनों का दिल बहला चुकी हैं। वो रिसीवर क्रेडल पर वापस रखता, हाथ पॉकेट्स में डाले उसके करीब आते हुए बोला, फिर बेड पर उसके सामने बैठता हुआ बोला, अल्लाह ना करे, देखें, अगर आप वो नहीं भी तो भी मुझे लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं। क्या मैं आपसे कुछ शेयर कर सकती हूँ? उसके कतराए अंदाज देखकर फहमा को कुछ हौसला हुआ। श्योर। उसकी इजाज़त मिलते ही उसने खुद पर बीती सारी बात रोते हुए बताई। प्लीज़, आप मुझे यहाँ से निकालने में मदद कर सकते हैं? उसने बहुत सी आस से उसकी जानिब देखा। यहाँ आपने मुझसे जो कुछ डिस्कस किया और मज़ीद आने वाली रातों में जो कुछ होगा आपने किसी को नहीं बताना। फिलहाल आप सो जाएं। अपनी बात के आखिर में उसका ऐसा जवाब सुनकर वो गम और गुस्से से पेचोताप खाने लगी। बहुत शुक्रिया, गुस्से से फहमा ने कहा। थोड़ी देर बाद ज़ियाद लाइट ऑफ करके पास पड़े सोफे पर जाकर लेट गया और वो अपनी किस्मत पर रोने बैठ गई। मगर यह सुकून हुआ कि कम से कम कुछ अरसे तक उसकी गंदी गलीज नजरों से जान छूट गई थी। जो कोई भी है कम से कम उसके लिए फरिश्ता बन के आया है आज रात। यही सोचते खुद पर दुपट्टा फैलाए वो सो गई। सब की सब इस तहखाने में पहुंचा देना और देखना जरा से भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैंने तुम्हें लड़कियों की दुबई के लिए सप्लाई का कहा था, उस काम का क्या बना? जराद और सुफियान हेडक्वार्टर्स में बैठे कानों से हेडफोन लगाए किसी औरत की आवाज़ सुन रहे थे। मैडम, वो काम हो गया है, मगर इस महीने के आखिर में सप्लाई स्टार्ट करनी है। आप तब तक कुछ और अच्छे पीस काबू करें। एक दो की मैंने तस्वीरें शेख को दिखाई थी, मगर उसको पसंद नहीं आई। अब एक मर्द की आवाज़ गूंजी, चल मैं कुछ करती हूँ उसका। अब तू जा, उस कमरे में एहतियात से लेकर जाना। उसके साथ ही खामोशी छा गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, इनकी हीरोइन के अड्डे इसी जगह हैं। जल्द अज जल्द वो जगह ढूंढनी है। और ये लड़कियों वाला केस? ज़रात के खामोश होते ही सुफियान बोला, उसको भी टैकल करते हैं, डोंट वरी। तुम एक काम करो, वो जो तुम्हारा दोस्त है घरों की कंस्ट्रक्शन करता है, वो यकीनन इस आर्किटेक्ट को जानता होगा जिसने ये घर बनाया है। तुम उसको कहो अपने रिसोर्सेज यूज़ करके हमें यहाँ का पूरा नक्शा दे। कल रात नीचे का तो सारा एरिया मैंने देख लिया था, मगर मैं चाहता हूँ कि कोई रिस्क लेने के बजाय हम ऐसे ही वहाँ का आइडिया लगा लें, फिर उस तहखाने तक पहुँचना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आज ही कॉल करता हूँ। उसको कहना हमें उस घर का आउटलुक अच्छा लगा है, यकीनन घर अंदर से भी खूबसूरत होगा। हमें वैसा ही नक्शा तैयार करवाना है, सो आप उसका नक्शा चेक करवाएं। यार, तेरा दिमाग तो बहुत ही डैश है, सुफियान कॉल मिलाते हुए बोला। बेटा, ऐसा दिमाग या तो इंसान को डॉन बना देता है या फिर सीक्रेट एजेंट, बजा फरमाया। ज़रात की बात पर सर धुनते हुए वो फोन से आने वाली आवाज़ की जाने मुतवज्जे हुआ। अगली रात भी सच संवर कर फहमा को उसी कमरे की जानिब जाना पड़ा। ज़ियाद वहाँ पहले से मौजूद था। जैसे ही वो अंदर आई, एक सरसरी निगाह डालने के अलावा उसने उससे कोई बात नहीं की। अपने मोबाइल पर वो मसरूफ़ रहा। आप सो जाएं। फहमा जो इस उम्मीद पर बैठी थी कि शायद वो उसकी कोई मदद की बात करेगा, उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर वो सख्त बदमज़ा हुई। आप अपने घर क्यों नहीं सोते? आखिर यहाँ आपको क्या मिलता है? आखिर फहमा ने पूछ ही लिया। वो जो नजरें झुकाए, एक टांग सोफे पर रखे और एक टांग फोल्ड करके पाँव जमीन पर रखे बैठा था, फहमा की झंझलाहट से भरपूर आवाज में किया जाने वाला सवाल सुनकर मुस्कुराया। फहमा से तो उसकी दिलकश मुस्कुराहट से पीछा छुड़ाना अजाब हो गया। आपको इतनी टेंशन क्यों है? शुक्र नहीं करती कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ? वो तो है, मगर जब अल्लाह ने आपकी मुश्किल आसान कर दी है तो फिर अगर मगर किस बात की? मुंह धोएं और सो जाएं। आराम से उसे मशवरा देता फिर से खामोश हो गया। वो उठी, मुंह धोया, वजू किया, बाहर आकर बेड की पायथनी पर पड़ी एक चादर उठाकर जाए नमाज की तरह बिछाई कि ज़ियाद की आवाज़ आई, जो खामोशी से उसकी कार्रवाई देख रहा था। इस तरफ नहीं, इस तरफ है किबला रुख। ज़ियाद ने हाथ के इशारे से उसे सही किबला रुख बताया। उसने हैरान होकर देखा। आपको नमाज के लिए बिछाते देखकर मैंने मोबाइल पर डायरेक्शन देखी है। उसने मोबाइल लहराते हुए उसकी हैरान आंखों में देखते हुए कहा। वाकई वो जब से यहाँ आई थी बस अंदाजे से नमाज पढ़ती थी, यहाँ किससे पूछती? उसका शुक्रिया कहती वो नमाज पढ़ने लगी। ज़ियाद की जानिब उसका दायां रुख था। वो महवियत से उसके मासूम चेहरे को देखने लगा।
وہ کیسے اس چہرے کو بھول سکتا تھا جسے یونیورسٹی میں بچاتے ہوئے یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس حال میں اور کہاں دیکھنا پڑے گا۔ تحفظ کے جس احساس میں وہ یونیورسٹی کے ہال میں اس کے بازو سے لپٹ گئی تھی، وہ کتنے ہی دن اس کی اس حرکت پر حیران رہا۔ اس مشن کے بعد بھی وہ اسے بھول نہیں پایا تھا، اور یہاں ایک طوائف کے روپ میں دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ جتنی ڈری سہمی وہ آئی تھی، اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی کسی سازش کا شکار ہوئی ہے۔ اسی لیے اس نے 1 ماہ کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا، تاکہ کوئی میلی نظر اسے چھو کر نہ گزرے۔ پھر بھی ایک خوف تھا، مگر وہ خوف بھی فہمہ کی ساری کہانی سن کر دور ہو گیا کہ اللہ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ نفل پڑھ کر فارغ ہوئی اور چادر طے کرنے لگی، زراد عرف زیاد بھی چونکا۔ ابھی وہ یہ حقیقت فہمہ سے چھپانا چاہتا تھا کہ اس کا گمان زراد کے بارے میں درست ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس کا چادر طے کرتا ہاتھ 1 سیکنڈ کے لیے رکا۔ فہمہ۔ مہر النساء نے بتایا تو تھا، اس نے زراد کو یاد کروایا۔ ہاں ایکچولی میں یہ موبائل آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہاں لوگ ان لڑکیوں کو بہت سے گفٹس دیتے رہتے ہیں، سو صبح بے شک آپ ان کو بتا دینا، چھپانا مت۔ میرا نمبر ہے اس میں، کوئی پریشانی یہاں لگے یا کسی اور کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنے لگے تو مجھے فوراً میسج کرنا، اوکے؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے موبائل لے لیا۔ اگلے دن صبح اس نے سب لڑکیوں کو موبائل دکھایا۔ سب اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ کتنی مالدار اسامی اس کے ہاتھ لگی ہے۔ اگلے 2 دن بھی یوں ہی گزر گئے۔ فہمہ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ روزانہ وہ آدھا گھنٹہ اس کمرے میں مسلسل چلتا رہتا ہے، پھر ہلکے سے کسی جگہ پاؤں مارتا ہے اور پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ فہمہ اس دوران بہت چپکے سے اس کی ایک آدھ تصویر کھینچ لیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ وہی کمانڈو ہے۔ ان دنوں مہر النساء کو یقین ہو گیا کہ فہمہ اب ادھر ادھر نہیں ہوگی، تو اس نے اپنی باقی لڑکیوں کے ساتھ اسے بھی پولر بھیجا۔ فہمہ بجھے دل کے ساتھ فیشل کروا رہی تھی کہ اپنے قریب ایک ورکر کی آواز آئی۔ ہیلو مسز سفیان، کیسی ہیں؟ اور میجر صاحب کا کیا حال ہے؟ میجر کا لفظ سن کر فہمہ چونکی۔ کیا یہ میری کوئی مدد کر سکتی ہے؟ جیسے ہی اس کا فیشل ختم ہوا، اس نے اپنے پاس کھڑی ورکر کو پین اور پیپر کا کہا، اور ساتھ میں سے سفیان پر ایک نظر ڈالی۔ ینگ سی وہ لڑکی فہمہ کو نجات دہندہ لگی۔ فہمہ نے اٹھتے ہوئے وہ پیپر رول کر کے پاس سے گزرتے یک دم اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہیلو کہتے اس کے ہاتھ میں اس طرح دیا کہ سب یہی سمجھے کہ فہمہ نے اس لڑکی سے ہاتھ ملایا ہے۔ اس نے بھی حیران ہو کر فہمہ کو دیکھا، مگر اپنے ہاتھ میں کوئی پیپر محسوس کر کے یک دم اپنی مٹھی بند کی۔ فہمہ جا چکی تھی۔ سفیان کی وائف واش روم میں گئی۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونے کے ناطے وہ اس طرح کے سچویشنز کو اب ہینڈل کر لیتی تھی۔ جیسے ہی اس نے واش روم آ کر پیپر کھولا، اس کی تحریر پڑھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ میجر کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے لگا آپ میری مدد کر سکتی ہیں۔ میں بہت مشکل میں ہوں۔ میں شریف گھر کی ہوں، مگر کال گرلز کے ہاتھوں دھوکے سے لگ گئی ہوں۔ پلیز آپ مجھے یہاں سے نکلوا دیں۔ نیچے میرا نمبر ہے۔ ایک امید کی کرن آپ کی صورت نظر آئی ہے، پلیز۔ شزا نے جلدی جلدی اس کا نمبر نوٹ کیا۔ فہمہ واپس آ کر انتظار میں تھی کہ کب شزا کا میسج یا کال آئے۔ رات 8 بجے کے قریب شزا کا واٹس ایپ پر میسج آیا، میم مسز سفیان۔ فہمہ نے جلدی سے اسے اپنا نام لکھ کر یقین دہانی کروائی کہ یہ اسی کا نمبر ہے، اور فوراً شزا کا نمبر بھی سیو کر لیا۔ ہاں اب بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے بتاتے ہی فہمہ نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں ایک کمانڈو آتا ہے جس نے مجھے 1 ماہ کے لیے ان سے بچا لیا ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں کچھ عرصے پہلے ہونے والی دہشت گردی میں مجھے بچایا تھا، اور یہاں بھی ان کو 1 ماہ کے لیے میرے لیے پیسے دیے ہیں۔ جب میں نے انہیں پہچان کر پوچھا کہ آپ وہی کمانڈو ہیں، تو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، وہ ایس ایس جی کو دھوکہ دے رہا ہے اور ایسی جگہ آتا ہے۔ شزا کی تو آنکھیں حیرت سے کھل گئی فہمہ کا میسج پڑھ کر۔ وہ لوگ اس وقت چائے پی رہے تھے، سفیان، شزا اور زراد۔ زراد سفیان سے کوئی کیس ڈسکس کر رہا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کمانڈو وہی ہے؟ میں اسے کبھی نہیں بلا سکتی۔ اس کو دیکھ کر جس تحفظ کا احساس مجھے یونیورسٹی میں ہوا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا میں آپ کو اس کی پک سینڈ کرتی ہوں، میں نے کل لی تھی۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو دینا، آئی ایم شیور وہ ضرور پتہ کر لیں گے۔ فہمہ نے میسج کرتے ساتھ ہی زراد کی پکچر ڈھونڈ کر شزا کو سینڈ کی۔ شزا کو جیسے ہی پکچرز ملی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ زراد بھائی، اس سے بے اختیار زراد کو پکارا۔ جی بھابھی۔ وہ اپنے ساتھ رکھی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا، اسی انداز میں بولا، یہ آپ کال گرلز کے پاس کب سے جانے لگ گئے ہیں؟ زراد اور سفیان دونوں بری طرح چونکے۔ آپ کو کس نے کہا؟ زراد نے اپنے گھبرائے لہجے پر قابو پایا۔ نہ صرف بتایا ہے بلکہ ثبوت بھی حاضر ہے۔
शिजा ने तंजिया नजरों से कहते साथ ही मोबाइल का रुख उसकी जानिब किया। जरात ने उसके हाथ से मोबाइल लेते अपनी पिक्चर देखी। सेंडर का नाम पढ़ते ही वो चौंका। अगर इजाजत हो तो सारे मैसेजेस पढ़ सकता हूँ। उसने मुस्कुराती नजरों से शिजा को देखा। उसके सर हिलाने पर जूं जूं वो मैसेज पढ़ता गया, उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। यार, इस बंदी को सीक्रेट एजेंट होना चाहिए था। वाकई सुफियान भी उसके साथ मैसेजेस पढ़ रहा था। उसने भी ज़रात की बात की तायद की। अब आप दोनों मुझे भी कुछ बताएंगे? शिजा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, सो उसने दोनों को घूरते हुए कहा। आखिर उन्हें शिजा को अपना केस बताना पड़ा। बाकी सब तो ठीक है, मगर ये 1 महीने वाली कहानी समझ नहीं आई। सारी डिटेल कह सुनने के बाद सुफियान ने मशकूक नजरों से ज़रात को देखा, जो बमुश्किल अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं यार, किसी को बचाकर नेकी कमा रहा हूँ। ना मेरा बेटा, सिर्फ नेकी का सीन नहीं है। सुफियान इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। बिल्कुल सही से बताएं। शिजा ने भी तायद करते उसे देखा। आप दोनों को अब नींद आ रही है, मैं अब चलता हूँ। उसने उठने के लिए पड़ तोले। बेटा तू हिल के दिखा, बता सीधी तरह। अब की बार सुफियान ने रोब से पूछा, और ज़रात को उनको बताते ही बनी कि वो हिरनी आंखों वाली लड़की उसको बेहद पसंद है, और ये कि वो उसे वहां से जल्द अज जल्द निकालना चाहता है। चल कल तक वो इंतजाम करते हैं, सुफियान ने कुछ सोचते हुए कहा। उस रात वो फहमा की तरफ नहीं गया। रात 12 बजे तक इंतजार करने के बाद उसे टेंशन शुरू हो गई। तस्वीरें तो बड़ी 007 बनकर उसने भेज दी थी, तो क्या इतनी जल्दी उसके खिलाफ एक्शन ले लिया? और अगर वो नहीं आया और उन लोगों ने मुझे किसी और को, इससे आगे उसके लिए सोचना मुहाल था। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और ज़रात को कॉल मिलाई। वो जो इस वक्त मेहरुन्निसा के घर का नक्शा फैलाए मुख्तलिफ एरियाज को मार्क कर रहा था, फहमा के नाम को मोबाइल की स्क्रीन पर ब्लिंक करते देखकर हैरान हुआ। फिर पहला ख्याल यही आया कि कहीं मेहरुन्निसा ने कोई गड़बड़ तो नहीं की। हेलो, हेलो, मैं फहमा, आप ज़ियाद बात कर रहे हैं ना? आप ठीक है ना? उसके हेलो के जवाब में उसका फिक्र से भरपूर लहजा सुनकर वो अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। वो समझ गया था कि शिजा को तस्वीरें देने और फिर उसकी गैर हाजिरी को लेकर वो परेशान है। कसर तो आपने कोई नहीं छोड़ी थी। मेरी ही तस्वीरें लेकर लोगों को व्हाट्सएप की जा रही हैं। 007 बनने का बहुत शौक है आपको? वो रोब से बोला। आप मेरे कमांडो ही हैं ना? वो बेख्याली में मेरे कमांडो कह गई, फिर अपनी बेख्याली पर जुबान दांतों में दबाई। दूसरी जानिब तो उसकी बेख्तियारी पर ज़रात ने बमुश्क कर रोका, मगर शरारती लहजे पर कंट्रोल नहीं कर सका। मुझ पर आपने अपना नाम कब लिखवाया? असल में आप आए नहीं तो मैं परेशान हो गई। उसने ज़रात की बात नज़रअंदाज की। आप क्या मुझे मिस कर रही थी? उसका आंच देता लहजा फहमा को अच्छा खासा कंफ्यूज कर गया। नहीं, वो मैडम बहुत मर्तबा पूछ रही थी, अब मुझे तो पता नहीं था, सो सोचा आपसे पूछ लूँ। उसने अपनी तरफ से बात बनाई। चले आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन आपने आज जो शिजा भाभी को मेरी पिक्चर्स भेजी हैं उसका बदला मैं जल्द लूँगा। अपने लहजे को खौफनाक हद तक संजीदा बनाते हुए वो बोला। आई एम सॉरी, अब कल ही रूबरू बात होगी। कहते साथ ही ज़रात ने कॉल काटी और ज़ेरे लब मुस्कुराया। वो ऑफिस में बैठा अभी किसी रिपोर्ट की प्रूफ रीडिंग कर रहा था कि मोबाइल पर उसने सुफियान की कॉल अटेंड की। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? फ़ोन कॉल से लगाते ही वो बोला। अच्छी रिपोर्ट नहीं है। वो लोग फहमा की पिक्चर्स अपने दुबई वाले क्लाइंट को भिजवाने का सोच रहे हैं। कल रात ही डिस्कशन हुई है। क्या बकवास है यार? वो गुस्से से भुनाया। बकवास नहीं, सच है। जैसे ही तेरा 1 माह ख़त्म होगा उसे सीधा बाहर पहुंचाएंगे। अब जो करना है हमें आज रात में करके फहमा को सेव करना है। सुफियान के कहने पर उसका दिमाग तेजी से प्लान बनाने लगा। तुम घर पर हो? उसने सुफियान से पूछा। नहीं, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ, रास्ते में हूँ। क्यों, खैरियत? सुफियान ने अशरफी से पूछा। घर पहुंचकर भाभी से मेरी फौरन बात करवाओ, उसने कहते साथ ही फ़ोन बंद किया। अभी वो दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में ही बैठी थी कि शिजा की कॉल आने लग गई। उसने सामने लगे टीवी की आवाज़ ऊंची की ताकि कोई बात बाहर न जा सके। हेलो जी, आप कैसी हैं? आप? उसने खुशगवार लहजे में उससे पूछा। मैं ठीक हूँ। मैं अगर तुम्हें बड़ी बहन समझकर कोई हुक्म दूँ, क्या मानोगे तुम? शिजा की बात पर उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाए। हुक्म तो करके देखें, उसने नम आवाज में कहा। ज़रात, जिसको तुम ज़ियाद के नाम से जानती हो, आज रात जब वो तुम्हें बाहर ले जाने आएगा तो कोई चूं चरा किए बगैर आ जाना। समझो ये तुम्हें इस जहन्नुम से निकालने का पहला कदम है। उसने हैरान होते उसकी बात सुनी। तुम सुन रही हो ना? दूसरी जाने मुकम्मल खामोशी ने उसे परेशान किया।
जी जी, मैं सुन रही हूँ। मैं आंखें बंद करके आप पर यकीन कर रही हूँ कि उसके अलावा कोई चारा नहीं। मैंने हालात के सुपुर्द खुद को कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर बचाएगा। जब इतने दरिंदों में रहकर ज़रात जैसा फरिश्ता भेजा है तो यकीनन आगे भी वो मुझ पर अपना करम करेगा। उसने पुर यकीन आवाज़ में कहा। मैं रात को ज़रूर आऊँगी। उसके कहने पर शेजा ने एक दो हिदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। रात में ज़रात के आने से पहले तैयार थी। जैसे ही ज़रात के आने की इत्तला मुलाजमा ने दी, वो ड्राइंग रूम में आई, जहां ज़रात पहले से मौजूद था और मेहरुन्निसा भी। जैसे ही वो अंदर आई, ज़रात उसे देखकर खड़ा हो गया, जो लेमन कलर के फ्रॉक और फेरोजी पजामे में मलबूस थी, जिस पर बहुत नफीस काम हुआ था। दुपट्टा फैलाकर आज फिर उसने स्लीवलेस बाजुओं को ढका हुआ था। खुले लंबे बालों की साइड से मांग निकाली थी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इन्हें बाहर ले जाऊं? ज़रात ने बमुश्किल उसके खूबसूरत चेहरे से नजरें हटाईं। अरे सरकार, ये तो फिलहाल आपकी अमानत है, जहां मर्जी ले जाएं। वो मायने खेजी से मुस्कुराई। ज़रात ने आगे बढ़कर फहमा के कंधे पर अपने बाजू फैलाकर उसे अपने साथ लगाया। चलें स्वीट हार्ट। फहमा तो इस बेतकल्लुफी शर्म से पानी पानी हो गई। बमुश्किल हल्का सा मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया। ओके मैडम, कहते साथ ही वो उसी तरह उसे बाजू के हल्के में लिए बाहर निकला। फहमा ने एक दो मरतबा उसका बाजू हटाने की कोशिश की, मगर गिरफ्त मजबूत थी। गाड़ी में बैठकर उसने सुख का सांस लिया। क्या फजूल हरकत थी ये, फहमा ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, जो कमाल खूबसूरती से अपनी मुस्कुराहट छुपाए सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। कौन सी? उसकी मासूमियत पर उसका दिल किया सर गाड़ी के शीशे में दे मारे। वही जो आपने उस मैडम के सामने की है। अभी तक उसका तनफ़ुस बहाल नहीं हुआ था। तो क्या मैं आपको कहता, चले मैडम? आप जानती हैं मेरा और आपका ताल्लुक क्या है उनकी नज़र में। इसके लिए मुझे ड्रामा करना पड़ा, अदरवाइज मैं कोई आपके करीब आने के लिए पागल नहीं हुआ जा रहा था। ज़रात के लहजे ने अच्छी तरह उसे बावर करवाया कि उसने ऐसा क्यों किया था। गाड़ी कुछ देर बाद एक होटल के आगे रुकी। गाड़ी लॉक करके ज़रात ने उसके साथ कदम बढ़ाए। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने एक कमरे का नंबर पूछा। उनके गाइड करने पर वो लिफ्ट की जानिब आई, क्योंकि कमरा तीसरे फ्लोर पर था। इससे ज़रा पीछे चलते फहमा ने नज़र उठाकर ज़रात को देखा, जो इस वक्त भी स्किन कलर की टी शर्ट और जीन्स में मौजूद था। सर उठाए वो हमेशा ऐसे चलता था जैसे फातिह चलते हों। वो किसी चीज़ से मरूब होने वाला बंदा नहीं लगता था। लिफ्ट में उसके साथ जाते उसका दिल धक धक कर रहा था। वो नहीं जानती थी आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उससे तो बस खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। जैसे ही लिफ्ट रुकी, फहमा की सोचें भी रुकी। ज़रात ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर उसे नहीं देखा, जैसे यकीन हो कि वो उसके पीछे ही तो आएगी। एक कमरे के आगे रुककर उसने किसी को कॉल की। हाँ, हम पहुंच गए हैं, दरवाज़ा खोलो। उसके कहते ही लॉक खुलने की आवाज़ आई। अब की बार उसने फहमा का हाथ पकड़ा और अंदर उसके साथ कदम बढ़ाए। अंदर आते ही फहमा की निगाह कुर्सी पर विराजमान शेज़र पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ी। उनके अलावा कमरे में 6 और बंदे भी थे और एक मौलवी भी मौजूद था। बहुत शुक्रिया मुझ पर एतबार करने का। अब एक और एहसान करो, हम तुम्हारा निकाह करवाकर तुम्हें एक मजबूत साहिबान देना चाहते हैं। हमारी ये ख्वाहिश भी मान लो। अपनी किस्मत और अल्लाह की मेहरबानी पर फहमा की आंखों में आंसू भर आए। मैंने पहले भी कहा था, आप बस हुक्म करें, मैं सब मानूंगी, फहमा ने आंसू बहाते उसे कहा। उसने ये भी नहीं पूछा कि किससे निकाह है। वो अब अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहती थी। कमरे में एक बेड और कुछ कुर्सियां थी। शेजा ने उसे बेड की एक तरफ बिठाया और सर पर दुपट्टा दिया। बाकी सब भी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। जिस वक्त मौलवी ने निकाह में लड़के के नाम की जगह ज़रात का नाम लिया, फहमा ने झटके से सर उठाकर हैरत भरी आंखों से अपने सामने बैठी शेजा को देखा। उसने फहमा का हाथ दबाकर उसे रजामंदी का इशारा किया। फहमा ने माव दिमाग के साथ कब कबूल है कहा, वो नहीं जानती थी। इतनी बड़ी कुर्बानी, फहमा फ़कत यहीं तक सोच सकी। ज़रात की अजमत का मीनार उसके दिल में कुछ और बुलंद हुआ। एजाब कबूल के बाद सब चले गए सिवाय शेजा और सुफियान के। फहमा सुफियान से पहली दफ़ा मिली थी। अच्छा ज़रात भाई, अब हम भी चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, शेजा उठते हुए बोली। फिर एक नज़र गुमसुम सी फहमा पर डाली, जो अब भी बेयकीन थी। डियर, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब ज़रात भाई जाने और वो लोग, वो खुद ही तुम्हें अब सही से प्रोटेक्ट कर लेंगे, शेजा ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा। यह एकदम फहमा उसके गले लगकर रोने लग गई। दोनों इस वक्त आमने सामने बेड के पास खड़ी थी, जबकि कुछ फासले पर ज़रात और सुफियान खड़े उन्हें देख रहे थे। ज़रात हाथ पीछे बांधे सर झुका चुका था।
मैं कैसे आप सबका शुक्रिया अदा करूं? फहमा पीछे होते हुए बोली। ये तो तुम्हें अब ज़रात भाई बताएंगे कि कैसे शुक्रिया अदा करो, शिजा ने शरारत से कहा, जबकि फहमा का दिल धड़का। मगर वो किसी खुशफहमी में पड़ना नहीं चाहती थी। उसके ख्याल में ये सब सिर्फ उसे इस जिंदान से निकालने की कोशिश थी। फहमा ने ज़रात की जानिब देखा जो हनूज सर झुकाए खड़ा था। ओके बड़ी। सुफियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनके जाते ही फहमा को उसके साथ एक ही रूम में रहने की फिक्र लग गई। ज़रात उनको दरवाजे तक छोड़कर आकर बेड पर ऐसे नीम दराज हुआ जैसे अकेला हो, जबकि फहमा खड़ी उंगलियां चटका रही थी। सुने, सुनाइए, वो जो आंखें मूंदे आंखों पर हाथ रखे हुए था उसी के अंदाज में बोला। हम क्या इस कमरे में अकेले रहेंगे? कोई बात न बन पड़ी तो फहमा ने इंतहाई अहमकाना सवाल किया। कम अज कम ज़रात को तो यही लगा। आंखों से हाथ हटाते उसे देखा। फहमा ने जल्दी से नजरों का जाविया बदला। पिछले कितने दिनों से हम रात में एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, तो फिर आज क्या प्रॉब्लम है? जबकि अब तो हमारे दरमियान कोई रिश्ता भी है। उसने उठकर बैठते अपनी नजरों को उस पर जमाया। उफ, एक तो इस बंदे की आंखें। फहमा दिल ही दिल में सोच कर रह गई। मगर वहां सोफा था जहां आप लेट जाते थे, यहाँ कहाँ लेटेंगे? उसकी बात पर ज़रात के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। यानी आपको टेंशन ये है कि यहाँ सोफा नहीं है? उसे हनूज बेड के पास खड़े देखकर वो उसके करीब गया। चले मैं नीचे सो जाता हूँ, उसने हल बताया और कुर्सी पर पड़ा एक शॉपर उठाया जिसमें उसका ट्राउजर और टी शर्ट थी। उसे चेंज करने की गर्ज से निकाली। नहीं, अब अपने मोहसिन को मैं नीचे तो सोने नहीं दे सकती। यानी अगर मैं सिर्फ शौहर होता तो सो जाता? उसने मुस्कुराहट दबाते पूछा। नहीं, ये नहीं कह रही। वो कंफ्यूज हो गई। मतलब आप ऊपर सो जाए, मैं नीचे सो जाती हूँ। उसने अपनी तरफ से एक और हल निकाला जिसे ज़रात ने तो बिल्कुल नहीं मानना था। आपको डर किस बात का है? अपने कपड़े बाजू पर डाले वो एक मर्तबा फिर से उसकी जानिब आया और सीने पर हाथ बांधकर गहरी नजरें उसके चेहरे पर टिकाए बोला। नहीं, डर तो नहीं है। उसने जोर और शोर से उसकी बात की नफी की। तो जब आपको कोई डर नहीं तो नीचे सोए या मेरे साथ ऊपर? प्रॉब्लम क्या है? बेड काफ़ी बड़ा है, हम आराम से लेट जाएंगे। मैं अभी भी सिर्फ मुहाफिज ही हूँ आपका, किसी और बात की टेंशन मत लें। ये उसकी अब तक की फहमा के साथ सबसे ज़्यादा तवील गुफ्तगू थी। वो बात जो वो झिझक के बायस कह नहीं पा रही थी वो समझ गया था। अपनी बात ख़त्म करते साथ ही वो मुड़कर वॉशरूम में चेंज करने के इरादे से चला गया। फहमा ने सुख का सांस लिया। भाभी ने आपके लिए भी एक सूट इस शॉपर में रखा था, चेंज करना चाहें तो कर लें। फहमा ने सर हिलाकर शॉपर का जायजा लिया और शुक्र करती कपड़े लेकर अंदर चली गई। वो स्लीवलेस बाजुओं से बहुत तंग थी। ज़रात ने अभी उससे अपनी फीलिंग्स छुपाने का इरादा किया। वो फिलहाल पूरी डेडिकेशन से ये मिशन करना चाहता था। अभी वो फहमा से कोई जज्बाती वाबस्तगी का इजहार नहीं करना चाहता था कि कहीं महरून निसा को किसी किस्म का शक न हो जाए। जब वो चेंज करके बाहर आई तो नजर सामने बेड पर नीम दराज ज़रात पर पड़ी, जो मोबाइल हाथ में लिए उस पर गाने सुनने में मगन था, साथ ही साथ कुछ टाइप भी कर रहा था। वो बेड की दाईं जानिब लेटा हुआ था। फहमा को बहुत अजीब लग रहा था उसकी बाईं जानिब जाकर लेटना। ज़रात ने मोबाइल से नज़र उठाकर उसे देखा। आज रात अपने वॉशरूम की पहरेदारी करनी है क्या? उसे शर्मिंदा करने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं दे रहा था। फहमा कपड़े चॉपर में डालकर आहिस्ता कदमों से चलती बेड की जानिब आई। इस वक्त वो वाइट और फेरोजी लॉन के प्रिंटेड शर्ट और ट्राउजर में हमरंग दुपट्टा लिए हुए थी। बेड पर बैठकर उसने तकिया उठाया और बेड की पैंतनी की जानिब रखा। इस तरफ किबला रुख है। ज़रात की आवाज़ पर उसने तकिया वापस ज़रात के पास रखा। झिझकते हुए वो लेट गई, जबकि दिल की हालत अजीब थी। ज़रात की जानिब उसकी पुश्त थी। आज वो ज़हनी तौर पर इतनी रिलैक्स थी कि चंद ही लम्हों में सो गई, जबकि ज़रात को अपने जज्बात पर बंद बांधना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। नींद में फहमा ने करवट ज़रात की जानिब ली, जो अभी भी बेड की पुश्त से टेक लगाए कोई ईमेल लिख रहा था। यकदम उसकी नज़र उसके सोए हुए वजूद पर पड़ी। महबूब पास भी हो और महरम भी तो खुद पर काबू पाना कितना मुश्किल होता है, ये आज ज़रात को मालूम हुआ था। ऊपर से ईडी शीरी की आवाज़ ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. Should this be the last thing I see? I want to know it's enough for me. Cause all that you are is all that I will ever need. I'm so love, so in love, so in love, so in love. उसने अब की बार रुख उसकी जानिब मुड़ा,
جس کے خوبصورت بال اس کی گردن پر لپٹے تھے اور کچھ تکیے پر بکھرے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زرات کی دھڑکنیں اسے اس حسین چہرے کو چھونے پر اکسا رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بڑھتا، یکدم وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ ابھی اسے کھڑے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سفیان کی کال آ گئی، جس کو تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے ایک ضروری رپورٹ میل کی تھی۔ ہیلو۔ او کام کے بارے میں جنونی انسان، تجھے آج رات بھی کام کی پڑی ہوئی ہے؟ اس کے ہیلو کے جواب میں سفیان کا جھنجھلاہٹ سے بھرپور لہجہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ سیفی بیٹا، آج میری ویڈنگ نائٹ نہیں ہے۔ میرے خیال میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی تیرا نکاح ہوا تھا۔ ہاں، مگر فی الحال یہ صرف نکاح ہے اور یہ وقت کی ضرورت تھا۔ میں نے اسے کسی بھی رشتے میں ابھی تک نہیں بدلنا، کیونکہ یہ ہم میں سے کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے جب تک یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا۔ اب کی بار سنجیدگی سے زراد نے سفیان کو اپنا لائے عمل بتایا۔ مطلب میں ابھی تجھے چھڑنے سے محروم ہی رہوں گا؟ سوچا تھا صبح تیرا اجلا چہرہ دیکھ کر تیری خوب عزت افزائی کروں گا۔ اس کی دکھ بھری آواز پر وہ بمشکل اپنا قہقہ روک پایا۔ میری جان، میں روز صبح منہ دھو کر اجلے چہرے کے ساتھ ہی آفس جاتا ہوں۔ اس نے بھی سفیان کو چڑھایا۔ یہ جان وان تو اب کسی اور کو کہ وہ تو ابھی میری محبت سے ہی بے خبر ہے۔ جان کہا تو اس نے وہیں بے ہوش ہو جانا ہے۔ زراد نے ہلکا سا رخ موڑ کر سوئی ہوئی فہمہ کو دیکھا۔ ہائے ہائے، تیرے منہ سے مجنوں والی باتیں سن کر دل میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے۔ اب تو فون بند کر، اس سے پہلے کہ بھابھی اٹھ کر تجھے ٹھنڈا کر دیں۔ زراد نے اس کا دھیان خود پر سے ہٹایا۔ بیٹا، وہ دن دور نہیں جب میری بھابھی بھی تجھے ٹھنڈا کرے گی، سفیان نے دھمکی دی۔ اوکے ڈیئر، انجوائے یور لونلی ویڈنگ نائٹ۔ سفیان کے دل جلانے والے جملے نے ایک مرتبہ پھر اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ بک بک نہ کروئے۔ اس نے ہنستے میں موبائل بند کیا، لائٹ بند کی اور بیڈ پر واپس آ کر فہمت پر ایک بھی نگاہ ڈالے بنا آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کی۔ وہ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، آج وہ خود یہ جان کر حیران تھا، جو کنویں کے پاس آ کر بھی پیاسا تھا۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تو اس کا پاؤں زراد کی ٹانگ پر دھرا تھا۔ اس سے بے اختیار زراد کی جانب دیکھا، جو اس کے پاس ہی نیم دراز اخبار پڑھنے میں مگن تھا۔ فہمہ نے شرمندہ ہوتے اپنا پاؤں ہٹایا، بال سمیٹے اور تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی۔ زراد زیر لب مسکرایا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے نکلی، زراد کرسیوں پر بیٹھا تھا۔ سامنے ٹیبل پر ناشتے کی چیزیں دھری تھیں، وہ اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ آئیں۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر زراد نے اپنے سامنے پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھتے ہی زراد نے ایک ایک سلائس اس کی پلیٹ میں ڈالے اور کھانے کا اشارہ کیا۔ خود بھی وہ بریڈ پر ماجری لگا کر کھانے لگا۔ ایک عورت کی موجودگی میں چائے بنانا ایک مرد کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے جتانے پر فہمہ پر گڑھوں پانی پڑا۔ اس نے جلدی سے کپ سیدھا کر کے اس میں چائے ڈالی۔ شوگر؟ وہ سر جھکائے سب کام کر رہی تھی، پھر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی گہری نگاہوں کی زد میں ہے۔ 1 ٹی اسپون۔ اس کے کہتے ہی فہمہ نے چینی ہلا کر کپ اس کے سامنے رکھا۔ تھینکس۔ چائے پیتے ساتھ ہی وہ اسے لیے واپسی کے لیے نکلا۔ وہ جو سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہی تھی اور اب تک اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب لفٹ کے سامنے رکا۔ وہ اپنی سیدھ میں چلتی یکلخت اس کی پوچھ سے ٹکرائی۔ زراد نے بھی حیرت سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اف، اور کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا اس شخص کے سامنے۔ خود پر ملامت کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ سوری۔ سر اٹھا کر بے چارگی سے کہا۔ بہکنا تو مجھے چاہیے، حواس آپ کے اڑے ہوئے ہیں۔ جی؟ اس کی زمینی بات پر حیرت سے اس نے زراد کو دیکھا۔ کچھ نہیں، کہتے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑے لفٹ کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی گاڑی مہر النساء کے گھر کے آگے رکی، فہمہ نے اترنے سے پہلے اس کی جانب دیکھا۔ آپ آج رات آئیں گے نا؟ اس کی خدشوں سے بھری آواز پر وہ بے ساختہ مسکرایا اور فہمہ کے دل نے ایک بیچ مسکی۔ آپ کو اپنی عزت بنایا ہے، اور عزت کو ہم بیچ راستے میں نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس کی اور بھی حفاظت کرتے ہیں۔ میں آؤں گا۔ اس کے الفاظ پر فہمہ کے چہرے پر سکون اترا۔ اللہ حافظ، کہتے ساتھ ہی وہ اتر گئی۔ اس رات جب زراد آیا تو اس نے فہمہ کو باہر لے جانے کے بجائے وہیں ٹھہرنے کی خواہش کی۔ مہر النساء انہیں اسی کمرے میں لے گئی، کوریڈور کے آخر والے کمرے کی جانب۔ کمرے میں جا کر فہمہ تو نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، جبکہ زراد کمرے کے فرش کا جائزہ لینے لگا۔ فہمہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو حیرت سے زراد کو دیکھنے لگی، جو اب کمرے میں بچھی رکھ کو اٹھا رہا تھا۔ فہمہ چونکہ اب اس کے سیکرٹ ایجنٹ والے اور کمانڈو ہونے کے راز سے واقف ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے سامنے اپنی مشن کی ایکٹیویٹیز کرنے میں اسے کوئی مسئلہ اب درپیش نہیں تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فہمہ نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ شش! زراد نے اسے غصے سے گھورا۔ آہستہ بولے،
اپنی آواز بھی آہستہ رکھتے ہوئے اس نے اسے تنبیہ کی. پھر موبائل اور ڈیٹا کیبل نکال کر فہمہ کو دی. اسے اس اسٹیریو کے ساتھ لگا کر اس میں سے کوئی سانگ سلیکٹ کریں. ٹھہریں، یہ والا لگائیں اور آواز تھوڑی اونچی کر دیں. اس نے وہاں پر رکھے اسٹیریو کی جانب اشارہ کیا اور ایک گانا سلیکٹ کر کے اسے لگانے کو کہا. فہمہ نے ڈیٹا کیبل کی ایک سائڈ موبائل کے ساتھ لگائی اور دوسری اسٹیریو کے ساتھ، اور گانا چلا کر آواز اونچی کر دی. کمرے میں ایلیکس بینڈ کے اونلی ون کی آواز گونجنے لگی. زراد نے رگ کو سائڈ پر ہٹانا چاہا تو فہمہ نے بھی اس کی مدد کی. جیسے ہی رگ ہٹی، زراد نے وہاں کے فرش کو ہلکا سا دبایا تو وہ کھل گیا. فہمہ کا تو منہ کھل گیا. وہ فرش نہیں، لکڑی کا ایک پیس تھا جو کہ تہخانہ تھا، مگر بالکل ایسے پینٹ کیا گیا تھا کہ فرش کا حصہ ہی معلوم ہوتا تھا. آپ کا موبائل کہاں ہے؟ زراد کے کہنے پر وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر لائی. زراد نے اس کی ٹارچ روشن کی اور آہستہ سے اس تہخانے میں اترا. 3-4 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں. کچھ دیر اندر کا سارا جائزہ لے کر زراد باہر آ گیا تھا اور واپس ہر چیز کو ویسے ہی ابھی سیٹ کیا ہی تھا کہ دروازے پر نوک ہوا. اس نے فہمہ کو فوراً بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور چادر اوڑھنے کو کہا، جبکہ خود جلدی سے اپنے بال بکھرائے اور شرٹ اتاری جس کے نیچے بنیان تھے. آج اس نے ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی. وہ دروازے کی جانب بڑھا. کون ہے؟ بھاری آواز بنا کر بولا اور ساتھ ہی دروازہ ان لاک کیا. وہ سرکار معذرت، اندر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی. پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تو میں نے سوچا پوچھ لوں. زراعت کے غصیلے تیور دیکھ کر مہرالنساء بھی گھبرا گئی. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آئندہ میں یہاں نہیں ٹھہروں گا، اور ویسے بھی گانے لگانے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہماری مرضی، ہم جیسے بھی اس کمرے میں اس وقت رہیں. زراعت نے غصے سے کہا. ارے نہیں نہیں، معافی چاہتی ہوں، آپ پلیز خفا مت ہوں. زراعت کی خفگی دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اجازت ہو تو دروازہ بند کر لوں؟ زراعت نے اسے وہیں براجمان دیکھ کر طنز کیا. جی جی کہتے ساتھ ہی وہ چلی گئی اور زراعت نے بھی دروازہ بند کیا. فہمہ آنکھیں ادھر ادھر گھماتی اسے دیکھنے سے اعتراض برس رہی تھی. زراعت اس کی اڑی شکل دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور شرٹ اٹھا کر پہننے لگا. یہ حرکت ضروری تھی کیا؟ اب اس نے خطرناک تیوروں سے اس کی شرٹ والی حرکت کی جانب اشارہ کیا. بہت ضروری تھی. زراعت نے شرارتی مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا. آپ واقعی اتنی معصوم ہیں یا بنتی ہیں؟ زراعت کو اسے چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا. غصے سے اس کی پھولی شکل زراعت کو اور بھی کیوٹ لگ رہی تھی. جی نہیں، میں بہت معصوم ہوں. اس کی توقع کے عین مطابق اس نے پھولے منہ سے ہی جواب دیا تھا. اچھا سنیں، زراعت نام ہے میرا. اس کے سنے کہنے پر اس نے چڑھ کر کہا. میں نہیں لے سکتی. اس نے جلدی سے کہا. کیوں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اشرفی سے پوچھتا خود بھی بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا. اپنے آپ میں مگن فہمہ نے غور ہی نہیں کیا. یہ بحث ہم بعد میں کر سکتے ہیں. اس نے پھر تیوری چڑھائی. اسے یکدم سفیان کی بات یاد آئی. بیٹا، وہ نہ صرف پیدا ہو چکی ہوگی بلکہ جلد ہی تجھے نکیل بھی ڈالے گی. آ گئی ہے مجھ پر روب ڈالنے والی. وہ دل میں سیفی سے مخاطب ہوا. اچھا بتائیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے نیچے کیا دیکھا ہے؟ میں نے بھی دیکھنا ہے. اس نے لجاجت سے کہا. پانی کی پائپ ٹھیک کرنے گیا تھا. غیر سنجیدگی سے کہتے وہ بیڈ کی بائیں جانب آیا اور تکیا سیدھا کر کے لیٹنے لگا. جی نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. سیریسلی بتائیں نا، مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے. میں نے بھی دیکھنا ہے. اس کی فضول ضد نے اسے غصہ دلایا. یہ کوئی ہارر مووی نہیں ہے کہ نیچے کھوپڑیاں ہیں جو میں آپ کو دکھانے لے جاؤں، اور جو بھی ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. سو چپ کر کے سو جائیں. اسے دپٹ کر وہ اسٹوڈیو کی جانب گیا اور گانے بند کر کے اپنا موبائل لیے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا. پلیز نا، میں آپ کی کچھ لگتی ہوں. اس نے جیسے اسے اپنا اور اس کا رشتہ یاد کروایا. وہ جو موبائل پر سیفی کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے کا میسج کر رہا تھا کہ اسی کمرے میں تہخانہ ہے جہاں منشیات چھپائی جاتی ہیں. کچھ دن پہلے جب وہ فہمہ کے ساتھ اس کمرے میں تھا تو چلتے ہوئے اسے رگ کے نیچے کا فرش باقی فرش کی نسبت مختلف محسوس ہوا. سیکرٹ ایجنٹس کے تو کان بھی اس قدر تیز ہوتے ہیں کہ ہوا کی جنبش کو بھی سن لیتے ہیں. اسے بھی اپنی جوتوں کی آواز اس رگ پر آ کر مختلف محسوس ہوئی. اگلے دن اسے بار بار پاؤں تھپ تھپا کر ہر جگہ کو محسوس کیا اور اسے شک گزرا کہ جس جگہ رگ ہے وہ جگہ لکڑی، اور آج اس کی شک کی تصدیق ہو گئی تھی. فہمہ کی بات پر مسکرایا. مثلاً کیا لگتی ہیں؟ اس نے ٹائپ کرتے کرتے پوچھا. آپ کو نہیں پتا کیا؟ وہ جو بڑے مزے سے اسے منانے اس کے سامنے بیٹھی تھی اس کی بات پر نظریں جھکا گئی. نہیں، مجھے نہیں پتا. اس نے اسی انداز میں کہا. پلیز نا، مجھے بھی دیکھنا ہے، نہیں تو میں خود کل یہاں آ کر خود ہی چیک کر لوں گی. اس نے زراعت کو دھمکی دی. خبردار جو آپ نے کسی بھی قسم کی حماقت کی. آپ اتنی بچی نہیں ہیں. اچھی طرح جان چکی ہیں کہ میں کسی مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں. میں ہر بات آپ کو نہیں بتا سکتا.
میری جاب ایسی ہے کہ میں اس کی باتیں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا، ایون اپنی بیوی سے بھی نہیں۔ فضول کی بلیک میلنگ کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس کی بات پر بمشکل اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ سوری، اسے بھی اپنی غلط بات کا اندازہ ہوا۔ اٹس اوکے، اب لیٹیں آپ۔ سنیں؟ اس کی سنے پر اب کی بار زراعت نے خوف سے دیکھا۔ اس نے زراعت کے تیور دیکھ کر جلدی سے کہا، آخری بات۔ جی، 007 کی جانشین، پوچھئے۔ اس کے طنز پر وہ مسکرائی۔ میں نے اس پورے گھر میں ہر کمرے میں عجیب سی ایک اسمیل محسوس کی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ شراب کی اسمیل ہے۔ اس کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھولا۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ جو لوگ اس قدر گھٹیا کام کرتے ہیں، آپ کے خیال میں شراب نہیں پیتے ہوں گے؟ اس نے اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ نہیں، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ نے پی ہے؟ اس کی بات پر زراعت نے دائیں ابرو اچکا کر دیکھا۔ ہر چیز کو جاننے کے لیے اس کا تجربہ کرنا ضرور نہیں۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ میں جو اتنے دن سے یہاں موجود ہوں، یقیناً پہلے بھی یہاں آتا ہوں گا اور کال گرل سے میرے تعلقات ہوں گے۔ اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے وہ بولا، بالکل۔ تو یہ کہ یہاں بھی آپ کا اندازہ غلط ہے۔ میرا یہاں آنا فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ اب اگر میرا انٹرویو پورا ہو گیا ہے تو آپ سو جائیں مہربانی کر کے۔ کتنی مشکل سے وہ خود کو اس کے سامنے کنٹرول کرتا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا، اور وہ تھی کہ ہر لمحہ اس کا امتحان لینے پر تلی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے بار بار اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا احساس ستاتا تھا۔ اب کی بار وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور زراعت نے بھی شکر کیا۔ زراعت نے کچھ دیر بعد اٹھ کر لائٹ آف کی اور نائٹ بلب آن کیا۔ واپس آ کر جب وہ اپنی جگہ لیٹا تب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے فہما کے گھنے بالوں والے سر پر ہولے سے اپنے لب رکھ دیے اور پھر اپنے فیوریٹ گانے سم ون لائک یو کی چند لائنیں گنگنائیں۔ آئی وش نتھنگ بٹ دا بیسٹ فار یو۔ پھر پیچھے ہو کر تکیے پر سر رکھا، ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے جذبات سے بے خبر بے فکری کی نیندیں لے رہی تھی۔ زراعت نے کروٹ لے کر اپنے جذبات کو تھپ تھپایا۔ یار، کچھ ہی دنوں میں ان کے ہیروئنس کے ٹرک سرحد پار جا رہے ہیں۔ زراعت سفیان کی طرف گیا ہوا تھا جہاں وہ دونوں اس وقت اس بات چیت کا ذکر کر رہے تھے جو مہر نساء کی کوٹھی میں ہو رہی تھی، جہاں مختلف کمروں میں زراعت مائکرو فونز فٹ کر کے آیا ہوا تھا۔ سفیان کا کام آج کل وہاں کی گفتگو کو سننا اور پھر زراعت کو ان کے لائے عمل کی رپورٹ دینا تھا۔ وہ تو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تم ایک کام کرو، صفدر اور راہیل سے کہو کہ اوپر تک اس کی اطلاع کریں۔ اس کمرے کے فون سیٹ کے ساتھ جو مائکرو فون لگایا تھا اس سے تم اس پر آنے والی کالز کے نمبر ٹریس کروائے ہیں نا؟ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ ہاں، میں تمہیں نمبر دیتا ہوں، اس کے کالز اور میسیجز ابھی سمی تمہیں ای میل کرتا ہے۔ سفیان نے تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے کسی نمبر پر میسج سینڈ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر میسج آیا، یہ نوٹ کرو، ای میل آئی۔ اسے ہینڈ فری نکالتے دیکھ کر سفیان نے پوچھا، ہاں۔ اس سے مختصراً کہہ کر کالز سننا شروع کی جن میں مختلف ٹرکس کا نمبر بتایا گیا تھا جنہوں نے سرحد پار منشیات سپلائی کرنا تھی۔ تم نمبرز نوٹ کرو جو میں لکھوا رہا ہوں، اور ابھی انہیں راہیل اور صفدر کو سینڈ کرو جو ہر چوکی پر اس دن ناکے لگوائیں جس دن یہ وہاں سے گزریں گے۔ جب یہ ٹرک وہاں سے گزریں گے اور ان ٹرکوں کی تلاشی لازمی کروائیں، ٹھیک ہے؟ زراعت نمبر بولتا جا رہا تھا اور سفیان انہیں موبائل پر سیو کرتا جا رہا تھا۔ یار، یہ سرمد چودھری تو آلریڈی میری ہٹ لسٹ پر تھا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ منشیات باہر پہنچانے کے چکر میں بھی یہ انوالو ہوگا۔ زراعت نے کال سنتے ہوئے کہا، جس میں سرمد چودھری کی آواز سنتے ہی زراعت نے اسے پہچان لیا تھا۔ زراعت نے اس کا یہ نمبر اپنے موبائل میں بھی سیو کر لیا۔ یار، یہ وہی ہے نا جب پہلے بھی ایک مرتبہ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کے کیس میں پکڑا گیا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد باہر آ گیا تھا؟ سفیان کو بھی اس کا ایک کیس یاد آیا۔ بالکل وہی ہے، مگر اس مرتبہ یہ بچے گا نہیں۔ زندہ یا مردہ کسی بھی صورت میں اسے پکڑنا ہے۔ تم اس کے نمبر سے اس کا ایریا ٹریس کرواؤ۔ مجھے شک ہے لڑکی اسمگل کرنے والے کیس کے پیچھے بھی یہی ہے۔ زراعت نے کچھ سوچتے ہوئے سفیان سے کہا، کب ختم ہونا ہے آپ لوگوں کا یہ کام؟ شیزا چائے کے کپ ٹرے میں رکھے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ تم جیو ہزاروں سال بھابھی۔ زراعت نے ہینڈ فری اتارتے کپ تھاما اور شیزا کو دعائیں دی۔ آپ ہمیں یہ موقع کب دے رہے ہیں جب ہم فہما کو ایسی دعائیں دیں؟ شیزا ان دونوں کو چائے سرو کر کے اپنا کپ تھامے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہری۔ اوئے ہوئے، دیکھنا شیزا، یہ بلش کر رہا ہے۔ سفیان کو تو اسے چھیڑنے کا موقع چاہیے تھا۔ بک بک نہ کر، زراعت نے اس کے کندھے پر دھموکا جڑتے ہوئے کہا۔ آج دربار یار میں حاضری نہیں دینی؟ سفیان اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ نہیں یار، آج سر کو یہ ساری انفارمیشن رپورٹ کی صورت میں دینی ہے۔
यहाँ से सीधा घर जाऊंगा। शिजा ने तजस्सुस से पूछा, भाई आखिर आप कब अपने निकाह का डिक्लेयर करेंगे? भाभी अभी तो नहीं, इस केस के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अभी मैंने कोई भी बात लीक आउट की तो फहमा के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिलहाल मैं अभी उन लड़कियों का सुराग हासिल करना चाहता हूँ जिन्हें ये लोग बाहर स्मगल करने के चक्कर में हैं। मंशियात के अड्डे का तो पता चल गया है, उस जगह का अभी तक पता नहीं चला, उसने संजीदगी से जवाब दिया। रात में वो बैठा भी रिपोर्ट फाइनल कर रहा था कि मोबाइल पर व्हाट्सएप में मैसेज ब्लिंक हुआ। उसने चेक किया तो फहमा का मैसेज था। उसने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो सुफियान के घर से वापस आकर इतना मसरूफ हो गया था कि फहमा को बताने का टाइम नहीं मिला कि आज उससे नहीं आना। रिपोर्ट तकरीबन बन चुकी थी, सो वो भी रिलैक्स होकर उसका मैसेज पढ़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आज आपने नहीं आना क्या? उसका मैसेज पढ़ते ही एक खुशगवार सा एहसास उसे अपनी लपेट में ले चुका था। वालेकुम अस्सलाम, बस कुछ काम था सो मैं नहीं आ सका। कॉल कर सकता हूँ अभी आपको? मेल सेंड करके उसने फहमा को मैसेज किया। उसका यस का रिप्लाई आते ही ज़िराद ने कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। ज़िराद की गंभीर आवाज़ सुनते ही फहमा की धड़कनें बेतरतीब हुई। दोनों एक दूसरे पर अपने दिल की हालत आश्कार नहीं करना चाहते थे, एक फ़र्ज की अदायगी के बाइस और दूसरा एहसान के ज़रिए असर। वालेकुम अस्सलाम, आपने बताया ही नहीं कि आपने आज नहीं आना। सॉरी डियर, बस काम में बिजी था सो आपको मैसेज नहीं कर सका। आप बताएं, सब ठीक है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं ना आपकी तरफ? उसके पूछने पर उसका दिल क्या कहे, टेंशन ही टेंशन है। तुम्हारे साथ मुझे ये जहन्नम भी जन्नत लगती है, और जब तुम नहीं होते तो बेसाहिबानी का एहसास गहरा हो जाता है। तुम्हारे वजूद की एहसास से जो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में गैर महफूज होने का एहसास दोचंद हो जाता है। मगर वो ये सब सिर्फ सोच सके। ठीक है सब, आप क्या कर रहे थे? आहिस्ता से उसने पूछा। एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, बस उसी में टाइम का पता नहीं चला। रिपोर्ट को ईमेल में अटैच करते उसने सेंडिंग का बटन दबाया और फिर लैपटॉप साइड पर रखकर पूरी तरह कॉल की जाने मुतवज्जे हुआ। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं फ़ोन रखती हूँ, आप अपना काम कर लें, उसने शर्मिंदगी से जल्दी जल्दी कहा। होल्ड ऑन जज्बाती लड़की, सुन तो लें, मेरा काम ख़त्म हो चुका है तभी आपको कॉल की है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओ अच्छा, इतना कहकर वो खामोश हो गई। इतनी तो फ्रैंकनेस थी नहीं कि लंबी लंबी बातें करते। दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहें। आप इतनी देर तक क्यों जाग रही थी? आखिर ज़िराद ने खामोशी तोड़ी। बस आपका वेट कर रही थी, फिर नींद नहीं आई तो सोचा आपको मैसेज करके पूछूं। आपकी फिक्र हो रही थी, उसने सादगी से बताया, ये जाने बगैर कि उसके सादा लहजे ने किसी के दिल की दुनिया में हलचल मचा दी है। थैंक्स फॉर दिस कंसर्न। ज़िराद के कहने पर बेख्तियार आंसू उसकी आंखों में झिलमिलाए। ज़िराद ने उसके जवाब का इंतज़ार किया, मगर दूसरी जानिब की तवील होती खामोशी ने उसे तशवीश में मुब्तला किया। फहमा, आर यू देयर? उसके पूछने पर उसकी सिर्फ हूँ की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है, आप बात क्यों नहीं कर रही? नींद आ रही है क्या? उसके पूछने पर दूसरी जानिब सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। फहमा, क्या मसला है, बात करें, परेशान क्यों कर रही हैं? और ये आप रो क्यों रही हैं? उसने झुंझलाहट से कहा। आपके बगैर बहुत डर लग रहा है यहाँ। उसकी रोती हुई आवाज़ में निकले अल्फाज ने कितनी देर ज़िराद को सुन कर दिया। हनी, ऐसे नहीं करते, मैं कल मस्ट आऊँगा, आप मत रोएं यार, ज़िराद ने बेबसी से कहा। कुछ देर लगी उसे संभलने में। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, बस पता नहीं क्यों आप पास होते हैं तो सब ठीक लगता है, मगर अभी पता नहीं क्या हो रहा है। उफ, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, मैंने आपको भी परेशान कर दिया। मुझे समझना चाहिए कि आप यहाँ किसी मकसद से आए थे, मुझे बार बार आपको अपने लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सॉरी। वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। अपने बेतकल्लुफ़ होने पर शायद वो शर्मिंदा हो रही थी, या फिर कोई और एहसास था वो जिसे वो ज़िराद तक पहुंचाना नहीं चाहती थी, मगर उसकी बेतरतीब बातें पहुंचा गई थी। बोलते बोलते उसने खुद ही फ़ोन बंद कर दिया। उफ, ये मैं क्या कर रही हूँ? क्यों एक बंदे के एहसान को कोई और रंग देने लगी हूँ? वो क्यों मुझ जैसी लड़की से मोहब्बत करेगा? फहम अपनी हिमाकत पर सर पकड़े बैठी थी। ज़िराद की आवाज़ सुनते ही वो खुद पर से इख्तियार खो बैठी थी। अभी उसे फ़ोन बंद किए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि ज़िराद की फिर से कॉल आई। क्या करूँ? अब उसे घबराहट शुरू हो गई। उसने धड़कते दिल के साथ फ़ोन पिक किया। फ़ोन क्यों बंद किया आपने? ज़िराद की संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई। मुझे लगा मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। मैंने ऐसा कुछ कहा है आपको? उसने उल्टा सवाल किया। नहीं। तो फिर? फहमा, जो लोग रिश्तों में खुद से मफरूज़े गढ़ लेते हैं ना, वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। आपने कभी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया,
اگر آپ کا ساتھ میرے لیے ناگوار ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتا. اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے. آپ کو پتہ ہے بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کا کتنا گناہ ہے. آپ کے خیال میں یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو چھوڑ دوں گا تو انتہائی غلط خیال ہے آپ کا. آپ میری منکوہاں ہیں. انشاءاللہ بیوی بھی آپ ہی بنیں گی. ہر طرح کے خدشے کو اپنے دل سے نکال دیں. اس کی پریشان حالت اور خدشوں نے زراعت کو باور کروایا کہ اسے اس رشتے اور اپنے ساتھ کا یقین دلانا اب ضروری ہو چکا ہے. لہٰذا بہت سلیقے سے اس نے فہمہ کے خدشوں کا جواب دیا. میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ واضح فی الحال مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے. یہ نکاح میری اپنی ایما پر ہوا تھا اور میں نے ہی بھابھی کو کہا تھا وہ سب سچویشن کریٹ کرنے کے لیے. اور ایسا کیوں کہا تھا وہ میں آپ کو کبھی روبرو بتاؤں گا. زراعت نے مبہم الفاظ میں فہمہ کو احساس دلایا کہ ان کا رشتہ صرف احسان میں لپٹا ہوا نہیں ہے. اب کیوں خاموش ہیں؟ پھر سے تو نہیں رو رہی؟ اس نے پھر سے اس کے خاموش ہونے پر فکر مندی سے پوچھا. نہیں بس ویسے ہی. زراعت کا اتنا سا اظہار بھی اس کے ہاتھ پاؤں پھلانے کے لیے کافی تھا. اس کا میٹھا فکروں میں گھرا لہجہ اس کی دھڑکن بڑھا گیا. اب تو ڈر نہیں لگ رہا؟ کہتی ہیں تو میں آ جاؤں؟ نہیں نہیں اب بہت ٹائم ہو چکا ہے. میں ٹھیک ہوں اب ڈر نہیں لگ رہا. اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جو 2:30 بجا رہی تھی. گڈ. اب لائٹ آف کریں اور بیڈ پر لیٹیں. میں فون پر ہی ہوں. نہیں میں فون بند کرتی ہوں آپ بھی سو جائیں صبح آفس جانا ہوگا. اب کی بار فہمہ نے فکر مندی سے کہا. جیسا آپ کو کہا ہے ویسا کریں اس نے دبڑتے ہوئے کہا. فہمہ نے خاموشی سے لائٹ آف کی اور بیڈ پر لیٹ گئی. دوسری جانب زراعت نے بھی یہی عمل دہرایا. میں لیٹ گئی ہوں اب. فہمہ کی آواز ابھری. گڈ میں بھی اب لیٹ گیا ہوں. ایک کام کرتے ہیں میں آپ کو ویڈیو کال کرتا ہوں. باتیں کرتے ہیں پھر جب آپ سو جائیں گی تو میں بھی سو جاؤں گا. فہمہ کو زراعت کی بات سن کر اسے زراعت پر بےحد پیار آیا. اللہ نے کتنا اچھا انسان اس کی قسمت میں لکھا تھا. نہیں نا پھر آپ آفس کیسے جائیں گے؟ اس نے تفتیش سے کہا. ڈیئر ہمیں دن رات کی کئی گھنٹے جاگنے کی پریکٹس ہے. ڈونٹ وری. اور پلیز اتنا سب کہنے کے بعد بھی اب اگر آپ مجھ سے فارمل ہوئی نا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا میں آپ کے ساتھ. بس یہ یاد رکھیں اب آپ اپنے شوہر سے بات کر رہی ہیں. کچھ بھی آپ کبھی بھی اور کسی بھی وقت شیئر کر سکتی ہیں دن اور رات کا سوچے بنا. گاٹ اٹ؟ اس کی پیار بھرے لہجے نے فہمہ کی آنکھیں پھر سے نم کی. جی. گڈ. میں فون بند کر کے آپ کو ویڈیو کال کرتا ہوں. اس نے ساتھ ہی کال کاٹ دی اور ویڈیو کال کی. فہمہ نے کال اٹینڈ کی تو نائٹ بلب کی روشنی میں نظر آتی زراعت کی تصویریں اس کا دل دھڑکا گئیں. دوسری جانب بھی یہی حالت تھی. اب اپنا تکیہ ٹھیک کریں اور لیٹ جائیں. اس کو کہتے ساتھ ہی زراعت نے موبائل دوسرے تکیے کے سہارے سیدھا رکھا اور اپنے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے رکھتے اس پر کونی فولڈ کی اور ہاتھ کی ہتھیلی کو سر کے نیچے رکھ کر نیم دراز ہوا. جبکہ فہمہ تکیے پر سر رکھے نگاہیں اسکرین پر جمائے اسے دیکھ رہی تھی. احسان سے نکل کر ایک خوبصورت رشتے کے حوالے سے زراعت کو سوچنا الگ ہی کیفیت سے دوچار کر رہا تھا. گڈ گرل. اسے لیٹے دیکھ کر زراعت نے مسکرا کر کہا. ناؤ کلوز یور آئیز. اس کے کہتے ساتھ ہی فہمہ نے آنکھیں بند کی اور ایک ہاتھ موڑ کر آنکھوں پر بھی رکھ لیا. آپ بعد میں بھی اتنی صدد مندی کا مظاہرہ کریں گی؟ اس کی حرکت پر زراعت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑی تو شرارت سے بولا. اب اگر آپ کی بات نہ مانتی تو اپنے ڈانٹنا تھا. اس کے کچھ دیر پہلے کے ڈانٹنے کی وجہ سے وہ اب کی بار خاموشی سے اس کی بات مان گئی تھی. آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر خفگی بھرے لہجے میں جواب دیا. یعنی آپ مجھ سے ڈرتی ہیں؟ اس نے پھر شرارت سے کہا. بہت زیادہ. یہ تو پھر میرے لیے پلس پوائنٹ ہے. ابھی بھی زراعت کا لہجہ شرارتی تھا. ایک بات یاد آئی. فہمہ نے اٹھتے ہوئے پرجوش سے کہا. شکر. میں ابھی تک یہی سوچ رہا تھا آج مس 007 کو کوئی تجسس بھری بات کیوں نہیں یاد آئی. اس نے مسکراتے لہجے میں کہا. آپ نے اپنے گھر والوں کو اس نکاح کا بتایا ہوا ہے کیا؟ آپ کے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ فہمہ کی بات پر ایک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا. 4 سال پہلے حج کے دوران میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں. اپنے کام کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ چچا تایا اور ماموں کی فیملی سے مل سکوں. سو میری اصل فیملی سفیان اور شہزہ بھابی ہی ہیں. اور ایکچولی فیملی تو اب آپ سے شروع ہوئی ہے میری. اس کی آخری بات پر فہمہ کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا تھا. چلیں مس سیکرٹ ایجنٹ لیٹیں. اب میں آپ کو اپنی ٹریننگ کے کچھ قصے سناتا ہوں. وہ جو جوش میں اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی پھر سے لیٹ گئی. زراعت نے جان بوجھ کر قصے چھیڑے تاکہ وہ خاموش رہے اور سو جائے. اور یہی ہوا. ایک قصہ تو اسے جاگتے ہوئے سنا جبکہ دوسرے کے درمیان ہی سو گئی تھی. فہمہ. زراعت نے آواز دے کر تصدیق کرنی چاہیے کہ وہ واقعی سو گئی ہے یا ابھی بھی جاگ رہی ہے مگر اس کی بند آنکھیں اور خاموش
بند و خاموش آنکھیں دونوں نے بتایا کہ وہ سو چکی ہے. کتنی ہی دیر زراد محبت بھری نظروں سے اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر موبائل پکڑ کر اس کی تصویر پر اپنے لب رکھ دیے. گڈ نائٹ مائی سویٹ ہارٹ کہتے ساتھ ہی ایک آخری نگاہ بھر کر اس کو دیکھا اور کال ڈسکنیکٹ کر کے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا. کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ناول؟ امید ہے بہت پسند آ رہا ہوگا. ہلکے پھلکے رومانس کے ساتھ، یہ کھٹی میٹھی سی نوک جھوک کے ساتھ یہ پیارا سا ناول مجھے تو بڑا پسند آ رہا ہے پڑھنے میں. یہ اس کا ایک حصہ تھا. اس کے اگلے حصے کے ساتھ ہم جلد ہی حاضر ہو جائیں گے. شکریہ.